Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Can you hear me? Yes, sir. Okay. Okay, very good morning, everyone. So please send me in chat box if you have anything to ask regarding previous lecture session. If not, I will directly move to the next today's session. Can you hear me? Yes, students, can you hear me? Okay, so last week we have stopped in this slide number 20, and here we have to discuss the 9 very important knowledge area which can be used to make any project in a successful manner. So in these 9 knowledge area, we have to divide into 3 categories.
Okay, so first part containing four subcategories. That is what they namely called four knowledge area. And the second part, they say four facilitating areas. And the final one, project integration management. So basically the last one, the third part, this one's containing or considering all these 8. Okay, so now let's see one by one. So first part, four knowledge area. In that we can divide into four subcategories. So first one, project. So when you consider or when you're working in a project, definitely we should have project scopes, maybe 1 or 2, 3 or 4, whatever it is. We will have one or more project scopes. Second one, time management. In these, we have to estimate how many days or how many months we need to complete a particular project. And the third one, cost management. Financial is another important part, but we cannot spend money randomly. We should have some estimation, cost estimation. Let's say to develop a particular project, how much we need, we have to estimate it. And other side, from the company side, company will tell us this is the budget. Within this budget, you have to complete the project. So project estimation and project budget is two different. Okay, and the fourth one, quality management. So this will decide whether we have complete the project in a time within given budget, whether it is working as clients expected. Okay. So now let's see one by one. So here the project management normally consists of the following phases, or we have to follow the following steps. First one, initiation. So when working with any project, or if you are
we are going to start any project, the first activity or first processes we have to initiate. That is the mentioned here, initiation. So here you have to beginning a project. You have to start the project, or if the project is already started, you have to start the normally, as I told you earlier, we have a different number of phases. Normally, we divide the project into subcategories. We divide the project work into different phases. First phase, second phase, third phase. So it is saying continuing the next phase. Means if you complete the first phase, then you have to start the next phase. If you complete two phases, then you have to go for the third phase. So that is a different. Either you have to start if it is a very new project, or else if it is ongoing project, you have to continue the next phases. Okay, so here we see what is the output of initiation. Basically, the output is mainly a chart. A chart means a document, well written, accepted documentation regarding a particular project phase or activity. Let's say, for example, I'm going to do have a project team, and I'm going to develop a project. Let's say system management, student system management. So I'm dividing as a project manager. I'm dividing the project into subcategories. Like if you use a software, you came to know that, let's say Facebook having login page. When you log in, you have your home page. You have a chat area. You can see other Facebook user profiles. So there are different parts inside Facebook. So what I'm going to do, I'm going to divide these Facebook development into different parts. Let's say login page in one phase. Okay, home page is another phase. Chatting area is another phase. Viewing others' profile is another phase. So I'm dividing 4 different phases here. Okay, so once I complete the login page, condition related to login page. In this document, we should have the details. What is the estimated duration to complete the login page? Let's say I have in the beginning we have decided to complete the login page in 1 week. Sometime I may complete it in 5 days, or someday I may complete in within 1 week or in 1 week. In some case, I may complete it in 8 days. So these details should be there. And who has participated, who has developed that particular page, who has tested the login page, okay, who is going to implement in the client side, what is the, how much we have expense. So these details should be, must be documented in the project management documentation. So this is equal charter. So each phase you complete, your documentation should be, it's a well written, accepted documentation. Okay, that is what we said. Output is a project charter. Second process in project scope management, scope planning. Okay, what is scope planning? Developing documents to provide the basis for future project decision, including criteria for determining project phase has successfully completed or not. Output other scope statement and scope management plan. So as I told you, we are once start your project, we should have some, the basic idea how this project going to be developed. Who is responsible for client meetings? Who is going to test the project? Who is going to develop? Okay, who is going to maintain the procurement part? So for each part, we have to give responsibility for different person in our company. Likewise, we have to decide
in each phase, as I told you previously, which part will develop first. In the first development phase, what are the project requirement going to be completed? Who is going to test? How much we need? So these must be designed in document wise. Okay, developing documents to provide the basis for future project design. So based on these documents, we will do the future projects. As a company is not going to do one project. Parallelly, they will have many projects. In future also, they will have a project. So one project will be the reference to the next project. So you should have these in your mind while developing the project planning. So what is the output of project planning? Output are scope statement and scope management plan. Okay. So in future, you may have changed these statement and plan for the next project. Even on the current project also, you may have changed it based on client requirement. But definitely we should have the plan actually. So next one. Scope definition. Subdividing the major project deliverable in the smaller, more manageable component. Project team create work breakdown structure during this process. Work breakdown structure, as I told you, this will be done using software called MS Project in our case. So what they mean, so once you create a scope, okay, as a particular. Sir. Hello. Yes, tell me. சரியா விளங்கு இல்ல சார் பேசுறேன். கிளியர் இல்லையா? கொஞ்சம் சவுண்ட்ல மாதிரி. இப்போ ஓகேயா? அந்த சவுண்ட் காணாம இருக்கு. கொஞ்சம் கூட்டையிலுமா சார்? கொஞ்சம் நான் இல்ல வெயிட் பண்ணு. Hello. Sir. Is it clear now? Sir, clear. Clear. Okay. Sorry for the inconvenience. Thank you, sir. Okay, so here this is explain this mean that scope definition. So let's say, as I told you previously, we dividing a project into some let's say login page, that is one phase.
home page, another phase, chat area, another page, viewing other profiles, another page. Okay, this is made for different parts. Now what I'm going to do, I'm taking login page as first page and dividing that page into subcategories. If you go to the Facebook page, you can see there are two categories. One is login, another one is sign up. Okay, so now what I'm going to do is major part is going to divide into another subcategories, maybe one part or maybe 2 or 3 or 4, whatever, based on the weightage of a particular phase, project phase. I can subdividing and give the responsibility to different persons. Okay, so that is what it means project definition. Subdividing the major project deliverable into smaller, more manageable components. Previously we have login page. Now I'm going to divide the login page into 2 subparts. One part is sign up, another part is login. Okay, so that's what it means here. And the fourth process, scope verification. So we have to contact our clients and confirm their requirement. This is we have decided. This is what we are going to develop. So are you agree with these these deliverables or these scopes? With our client, we should have meeting and confirm with that. That is what they say, formalizing acceptance of the project scope by having a meeting or over the call, whatever. You should have some scope verification. So here also not only client but also the project team or those who are involved in the particular project. So that is what they mean. Key project stakeholder, that is customer mean our clients, sponsor, and project team, whatever stakeholder we have discussed last week. And then next, final sixth one in the scope management knowledge area, scope change control, controlling the changes to project scope. Output are scope changes, corrective actions, or lesson learned. That means, so sometimes we as a project team or a development team, we decide something. Scope to our client or customer or sponsor. They said, no, I don't need this one. I need different one. Let's say we have decided to use blue color as a background. This is we have mentioned in our scope. The background of the login page will be the blue color after the development. This is what we have decided. While having the meeting with the customer and sponsor, they may say, no, we don't need blue color. We need a green color. The button should be in this shape, not like this one. Or they may say, no, we don't need login and sign up in one page. We need different pages. For login, we need separate page. For sign up, we need separate. They may ask you something, same thing, but they're expecting a different ways. So in that case, we can change. That is what we are saying, scope change control. So controlling changes to the project. So what we need to do, even they may ask you something different, but during that time, we should have the answer in a mind whether the changes will affect our project duration or project cost or not. If it is affecting it a significant, then we should explain them. No, this can't be done because of the project duration and cost and human resource. We can't do as you're asking. So your function will be working as you're expecting, but we will do in this way, not this way. We should explain them. Okay. So these should be come under scope change control. Okay, can anyone tell me what are the process of project scope management process?
what are the scope available in the project scope management area? Tell me quickly. Any answer? We have discussed 6 project scope management process. What are those? What is first? What is second? Tell me quickly. Okay, getting okay. One answer is correct. What about others? Only 7 people answer me. What about others? Okay, be ready for the quiz within another 30 minutes. I'm going to contact the quiz. Marks will be considered for the mid examination. That is for your final examination. So be careful. I have told you in the beginning, in the first session, keep a notebook and pen while I am teaching. Just note it down. Okay. Today I will share this slide with you. And the second core knowledge area, time management process. Project time management involves the process required to ensure timely completion of a project, which means we should have the activity definition, activity sequencing, duration estimation, schedule development, and schedule control. So time management, they are saying time management depending on these 5 areas. Activity definition. Okay, as I told you, major project phases will be divided into subcategories. Each subcategory we used to say activity. Okay, what is the first activity? What is the second? What is the third? That is the fourth. Likewise. Okay, so here these definition should have the time duration. You should have a estimated time for the first activity. Let's say the first part is going to divide. First phase is going to divide 5 different activities. For the first activity, I am going to spend 2 days. For the second activity, I'm going to spend 1 day. For the third activity, 1.5 days. So likewise, you should have the duration. You must estimate the time for each activity. And activity sequencing means which activity going to done first, or what are the activities going to do parallelly. Those kind of things will be considered here. So third, duration estimation. What is the total duration? What is the duration for first activity? Almost same as the first one. And fourth one, schedule development. Schedule development means normally we are, as I told you, we are estimating the time duration for each activity, how much time or how many days we are going to spend. But we should have what are the let's say for the first activity you have decided to complete in 2 days. Okay, but you missed to complete in 2 days. It takes in more than 2 days. What you are going to do? Are you going to wait until the first activity complete? No. Parallelly, you have to start the second or third activity. If 2 days time is getting more time is getting, and the schedule control.
schedule control. In that case, we can see in this scenario, we are saying we are deciding to complete in 2 days, but it's taking more than 2 days. Then you should have some control. How can we control? We have to ask some other members. If there are any member who completed his work, we can ask him help to complete this task within a time. We already exceeded our estimated time. Therefore, please help to complete the time within a task. That is schedule control. Also, we have to control the price also, because if you take more time, you have to spend more money. You have to spend more cost. So you should have some control. Okay. So yes. கொஞ்சம் ஃபுல்லா இங்கிலீஷ் கஷ்டமாயிடுது வழங்க. இல்ல இங்கிலீஷ்ல இருந்தா தமிழ்ல சொல்லல. இதுல யாரும் இங்கிலீஷ் தெரியாத தமிழ் தெரியாத இருக்காங்களா? இங்கிலீஷ் விளங்கு இல்லையாம் எல்லாருக்கும்? இல்ல நான் கேக்குறேன், தமிழ் சிங்களஸ் இருக்காங்களா அதுல? இல்ல ஷூரா? ஓ அத நான் யோசிச்சேன். ஓகே, நான் முடிச்சிட்டு நான் ஓவராலா தமிழ்ல சொல்லிட்டு போறேன். சரியா? சரி. நம்ம ரெக்கார்டும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். உங்களோட இங்கிலீஷ் மீடியம் வரு மற்ற பாடங்களும் கொஞ்சம் தமிழ்ல மாதிரி தான் போகுது. சரி ஓகே பிரச்சனை இல்லை. சரி 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 ஓகே ஓகே. தட் ப்ராஜெக்ட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராசஸ்ல 5 சப் கேட்டகரி இருக்கு. ஒன்று ஆக்டிவிட்டி டெஃபினிஷன். நான் சொன்ன மாதிரி ப்ரீவியஸ்லி ஒரு ப்ராஜெக்டை 4 மேஜர் பார்ட்டை டிவைட் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கொள்வோம். ஒன்று ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்துட்டு லாகின் பேஜை டிசைன் பண்றதுக்கு, செகண்ட் பார்ட் வந்துட்டு அதை லாகின் பண்ணோன்னு வர ஹோம் பேஜை டிசைன் பண்றதுக்கு, தேர்ட் ஃபேஸ் எப்படி டிசைட் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா chat ஏரியாவை டெவலப் பண்றதுக்கு, ஃபோர்த் ஏரியா எப்படி டிசைட் பண்றாங்கன்னு சொன்னா மற்றவங்களோட ப்ரொஃபைல செக் பண்றதுக்குரியது. இப்போ நீங்க ஃபேஸ்புக்கு போனா தெரியும், ஒவ்வொன்றும் வித்தியாசமான ஸ்டைல்ல இருக்கும். என்ன ஹோம் பேஜ் ஒரு லாகின் பேஜ் ஒரு ஸ்டைல்ல இருக்கும், உங்களோட ஹோம் பேஜ் ஒரு ஸ்டைல்ல இருக்கும் இல்லையா? நம்ம இதை 4 டிவைட் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கொள்ளும். இப்போ டிவைட் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பேஜை தான் நீங்க இப்போ டெவலப் பண்ண போறீங்க, அதாவது லாகின் ஏரியாவை தான் டெவலப் பண்ண போறீங்கன்னு சொன்னா, எடுத்து லாகின் ஏரியாவை தனியா நீங்க டெவலப் பண்றது. அதை நீங்க அதை டிவைட் சப் கேட்டகரியா டிவைட் பண்ணணும். திரும்ப ஒவ்வொரு பார்ட்டா லாகின்ங்கிற பட்டன் ஏரியாவும் இருக்கு, யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் டைப் பண்றதுக்கு ஏரியாவும் இருக்கும், சைன் அப் புதுசா வார ஒரு யூசர் வந்துட்டு புதுசா வார ஒரு யூசர் அவரு சைன் அப் பண்ண அவருக்கு அக்கௌண்ட்டை கிரியேட் பண்ணதுக்கு ஏரியாவும் இருக்கு. இப்போ என்ன செய்யணும், ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னா அதை 2 கேட்டகரியா உடைக்கணும். சைன் அப்புக்கு தனியாக ஒரு பார்ட், இஞ்சால லாகினுக்கு தனியாக ஒரு பார்ட். ஓகே, இப்போ அதை எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னா அதுக்குள்ள நடக்கிற இந்த சப்கெட் ஒர்க்ஸை நம்ம ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்றோம். ஒவ்வொரு டைம் ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டி நம்ம அந்த கான் சார்ட் ஹீரோக்குள்ள பார்ப்பறாங்க. ஓகே, இப்போ நீங்க அதை எடுத்துட்டீங்க. அதை எடுத்துட்டு இப்போ லாகின் பேஜ் என்ன கலர்ல இருக்கணும், அதுல ஃபோன்ட் எப்படி இருக்கணும், அது மொபைல்ல எப்படி தெரியணும், லேப்டாப்ல எப்படி தெரியணும், இதெல்லாம் ரிக்யர்மெண்ட் கலெக்ஷன். விளங்கிட்டா? இது ஒரு ஆக்டிவிட்டி. இப்போ டெவலப் பண்ணிட்டு போவாங்க. இப்போ ரிக்யர்மெண்ட் கலெக்ட் பண்ணினா அந்த ரிக்யர்மெண்ட் நீங்க அனலைஸ் பண்ணணும். எல்லாமே செய்யலாது. நீங்க உங்களோட ப்ரொஜெக்ட் டீமு கூட, உங்களோட கிளைண்ட்ஸு கூட, கஸ்டமரு கூட நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணணும். ஓகே, நீங்க இதெல்லாம் கேட்டிருக்கீங்க, இதெல்லாம் செய்யலாமா இல்லையா, எவ்வளவு டைம் எடுக்கும் போல செய்து முடிக்கிறது, இது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும். அது அனாலிசிஸ் சொல்லுவோம். ஸோ ரிக்யர்மெண்ட் கலெக்ஷன் அண்ட் அனாலிசிஸ். அடுத்தது அதை டெவலப் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க, அது ஒரு ஆக்டிவிட்டி. ரிக்யர்மெண்ட் கலெக்ஷன் ஒரு ஆக்டிவிட்டின்னு சொன்னா, டெவலப் பண்றது ஒரு ஆக்டிவிட்டி. டெவலப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதை டெஸ்ட் பண்ணணும். ஓகே, நம்ம ஸ்கோப்ல சொல்லியிருக்கோம் இது இப்படிதான் வரும், இப்படிதான் ஒர்க் பண்ணுது. ஸோ ஸ்கோப்ல சொன்ன மாதிரி இது ஒர்க் பண்ணுதா, அது டெஸ்டிங். ஓகே, அவங்க டெஸ்ட் பண்ணி தந்துட்டாங்களா, இப்போ இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். கிளைண்ட் சைட்ல, கிளைண்ட் அதாவது இந்த ப்ரொஜெக்டை யார் யூஸ் பண்ண போறாங்களோ அவங்கட்டுக்கு அனுப்பி அதை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணணும். ஓகே, நீங்க எதிர்பார்த்த மாதிரி வேலை இது இல்லையா சொல்லுங்க. அடுத்தது மானிட்டரிங். இப்போ அவங்க யூஸ் பண்றதை நம்ம வாட்ச் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகே, இவங்க சரியா யூஸ் பண்றாங்களா, அவங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் தேவைப்படுதா, அவங்க யூஸ் பண்ணக்குள்ள என்ன எரர் வருதா, அது நம்மளோட சைட் எரரா அவங்களோட சைட் எரரா. ஓகே, இதை நம்ம மானிட்டரிங் சொல்லுவோம், ஒரு கஸ்டமர் சப்போர்ட் வாட்டர். இது எல்லாத்துக்கும் மேல அன்னொன்று இருக்கு, டாக்குமெண்டேஷன். நடக்கிற இந்த ஆக்டிவிட்டி எல்லாமே டாக்குமெண்ட் பண்ணணும். இந்த டாக்குமெண்டேஷனை நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னா, ஃபியூச்சர்ல ஒரு ப்ராஜெக்ட் வரும்போது நம்மளுக்கு இந்த டாக்குமெண்டேஷன் ஒரு ரெஃபரன்ஸா இருக்கு. நம்ம எப்படி பிளான் பண்ணோம்,
நம்ம எக்ஸாக்டா பிளான் பண்ண மாதிரி நடக்குதா, இல்லை நம்மளை திருத்தி கொள்ளணுமா, பிளானிங்ல சேஞ்ச் பண்ணணுமா. ஒரு குறிப்பிட்ட ஆக்டிவிட்டிக்கு நம்ம 3 days எஸ்டிமேட் பண்ணோம், பட் 2 daysல முடிஞ்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் அதே மாதிரி ஒரு டெவலப்மெண்ட் கேஸ் வரப்போது நம்ம 3 days எஸ்டிமேட் பண்ண தேவை, 2 days எஸ்டிமேட் பண்ணலாம். ஸோ நம்மளோட காஸ்ட் நம்மளுக்கு குறையும். ஸோ அந்த பர்பஸுக்காக டாக்குமெண்ட் வந்து பண்ணணும். இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ரெக்யர்மெண்ட் கலெக்ஷனும் அனாலிசிஸும் ஒரு ஆக்டிவிட்டி, டெவலப்மெண்ட் ஒரு ஆக்டிவிட்டி, டெஸ்டிங் ஒரு ஆக்டிவிட்டி, இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஒரு ஆக்டிவிட்டி, கஸ்டமர் சப்போர்ட் ஒரு ஆக்டிவிட்டி, டாக்குமெண்டேஷன் ஒரு ஆக்டிவிட்டி. ஓகே, ஸோ இது ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிக்கும் தனித்தனி. முதலாவது இப்போ ரெக்யர்மெண்ட் கலெக்ஷன் அண்ட் அனாலிசிஸ், அது என்ன வேலை செய்ய போறோங்கிறது. சீக்வன்சிங், இந்த ரெக்யர்மெண்ட் கலெக்ஷன் அண்ட் அனாலிசிஸ் செய்யும் போதே நம்ம டெவலப்மெண்ட்டை செய்ய போறோமா, இல்லை அதை முடிச்சு போட்டுதே செய்யறதா. ஓகே, டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய டெஸ்டிங்கை செய்வோமா, இல்லை டெவலப் பண்ணி முடிஞ்சதுக்கு ஒரு டெஸ்டிங் செய்யறதா. ஆக்டிவிட்டி சீக்வன்சிங், எந்தெந்த ஆக்டிவிட்டி ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு செய்யப்படணும், எந்தெந்த ஆக்டிவிட்டி பேரலா செய்யப்படணும், எந்த ஆக்டிவிட்டி ஒரு ஆக்டிவிட்டி முடிஞ்சதுக்கு இன்னொரு ஆக்டிவிட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணப்படணுங்கிறது. அடுத்தது டியூரேஷன் எஸ்டிமேஷன், ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிக்குமே ஒரு டைம் தேவை. அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த பர்டிகுலர் இந்த ஃபேஸை நீங்க கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு 10 நாள் தான் தாரம் என்று சொன்னா, இந்த 10 நாளைக்குள்ள இந்த சப் கேட்டகரி எல்லாமே செஞ்சு முடிக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கணும். அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த சப் கேட்டகரிக்கு நம்ம டைம் அலோகேட் பண்ணணும். ஓகே, ஷெட்யூல் டெவலப்மெண்ட் சொன்னா நம்ம நம்ம சொல்லுவோம் ரெக்யர்மெண்ட் அனாலிசிஸ் கலெக்ஷன் அண்ட் அனாலிசிஸ் முடிஞ்சதுக்கு பிறகுதான் நாங்கள் டெவலப்மெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் வச்சுக்கொள்ளும். அப்படிதான் நீங்க பிளான் பண்ணிருக்கிறீங்க. பட் நீங்க எஸ்டிமேட் பண்றீங்க இந்த ரெக்யர்மெண்ட் கலெக்ஷன் அண்ட் அனாலிசிஸ்க்கு வந்துட்டு 2 days தான், மேக்ஸிமம் 2 days. அதுக்குள்ள நம்ம வேலையை முடிச்சிடணும். முடிச்சுட்டு 3வது நாள் டெவலப்மெண்ட் வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும் வந்து பிளான் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கொள்ளும். பட் உண்மையாவே உங்களுக்கு ரெக்யர்மெண்ட் கலெக்ஷன் அண்ட் அனாலிசிஸ்க்கு 2 நாள்ல 3வது நாளா போயிட்டு இருக்கு. இப்போ என்ன செய்யணும், நீங்க அது முடியும் வரைக்கும் வெயிட் பண்றதா? நோ, 2 days முடிஞ்ச உடனே நீங்க கலெக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆகி சொல்லி நீங்க கலெக்ட் பண்ண அனாலிசிஸை வச்சு ரெக்யர்மெண்ட் கலெக்ஷனை வச்சு யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் யுவர் டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ் ஃப்ரம் த 3rd day. ஷெட்யூல் பண்ண மாதிரி 3வது நாள் வந்துட்டு உங்க டெவலப்மெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆயிடணும். அது ரெக்யர்மெண்ட் பரவலா போயிட்டு இப்போ நம்மளோட மிஸ்டேக்காலேயோ அல்லது கிளைண்ட் சப்போர்ட் இல்லாமலுக்கு நமக்கு லேட் ஆகலாம். ஒரு வேளை நீங்க 2 நாள் எஸ்டிமேட் பண்ணிப்பீங்க, பட் ஒரு நாள்லயே உங்களுக்கு அந்த வேலை முடிஞ்சிடும். இப்போ நீங்க என்ன செஞ்சுக்கிறீங்க, நீங்க பிளான் பண்ணிக்கிங்க 3வது நாள்ல தான் டெவலப்மெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி. அப்போ அந்த இடையில இருக்கிற 1 day நம்ம விட்டு வச்சுக்கிறதா, நம்ம இதுக்கு 2 நாள் தானே பிளான் பண்ணினேன், ஸோ 1 day ஃப்ரீயா இருப்போம். அப்படி இல்லை, 1 dayல உங்களுக்கு ரெக்யர்மெண்ட் கலெக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சுன்னா 2nd day நீங்க டெவலப்மெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ இப்படி செய்யறதால என்ன நடக்கும்னு சொன்னா, உங்களோட எஸ்டிமேட் பண்ணப்பட்ட டே வந்து குறையும். டே குறையுமா இருந்தா காஸ்ட்டும் குறையும், உங்களுக்கு கம்பெனிக்கு ப்ராஃபிட் கூடும். ஸோ தட் இஸ் தி மென்ஷன் ஷெட்யூல் டெவலப்மெண்ட். ஷெட்யூல் கண்ட்ரோல் இப்போ நான் சொன்ன விஷயம் தான். ஷெட்யூல் கண்ட்ரோல் மீன் ஒரு டெவலப்மெண்ட்டை செய்யறதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா நாள் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொன்னா ஓகே, அதை பாட்டுக்கு அது போட்டு மேட்டு விட்றல, அந்த நாளை குறைக்கணும். 2 நாளுக்கு முடிக்கிறது 3வது நாளுக்கு தாண்டி போகுதே, அது 4வது நாளுக்கு அவங்கள பார்த்துக்கணும். அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி சப்போர்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணி குயிக்காக முடிக்க பார்க்கணும். வட்ட வெயிட்டிஸ் எக்ஸ்ட்ரா டைம் அவுட் ஒர்க் பண்ணி ஓவர் டைம் ஒர்க் பண்ணி இந்த வேலையை அந்த குறிப்பிட்ட 2 daysல முடிக்க பார்க்கணும். ஸோ தட் இஸ் தே மீன் ஷெட்யூல் கண்ட்ரோல். ஓகே, ஸோ நவ் கிளியர்? Students, are you all clear now? Yes, sir. Okay. If you have any doubt, please clarify, then move to the next part. Doubt என்ன சரி இருந்தா clarify பண்ணிட்டு அடுத்த பாட்டுக்கு மூவ் ஆங்க. இது என்னன்னு சொன்னா, இப்போ ஒரு சைட்ல நீங்க பாடமாக்கையும் போகணும், அது ஒரு கேஸ். அடுத்த சைட்ல விளங்கியும் இருக்கணுமே, ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் என்ன செய்ய போறோங்கிறது. அண்ட் த 3rd part, cost management process. core knowledge area la 3வது main part cost management. Here it is having 4 different subcategories: resource planning, cost estimation, cost budgeting, cost control. Let's say what is resource planning. So if you start any project, definitely you should have some resources in terms of money, in terms of procurement, in terms of human. You should have resources, then only you can do the project as planned. Okay, so for which part how many people we need. Okay, so these resources must be, you have to plan it. Okay, second part, cost estimation. Estimation
This is normally done by the project manager and his team. ஒரு ஷெடியூல அல்லது ஒரு ஆக்டிவிட்டியை கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு எவ்வளவு காஸ்ட் தேவைப்படுது என்று சொல்லி நீங்க எஸ்டிமேட் பண்ணி கொடுக்கணும். லெட்ஸ் சே 2 நாள் லாகின் பேஜ் செய்யறதுக்கு 2 days தேவைப்படுங்க. 2 daysக்கு எங்களுக்கு 50,000 50,000 தேவைப்படுதுன்னு சொல்லி நீங்க ப்ரொபோசலை கொடுப்பீங்க, கம்பெனியை கொடுப்பீங்க. கொடுத்தா கம்பெனி என்ன செய்ய முடியுதுன்னா பட்ஜெட் அது நீங்க கேட்கறத கம்பெனி சம்டைம் தரும், சம்டைம் தராமல் கொடுக்கும். அவங்க ஒரு பட்ஜெட் தருவாங்க. இல்ல உங்களுக்குரிய பட்ஜெட் 40,000 அதுக்குலாம் நீங்க செஞ்சு முடிக்கணும். இல்ல உங்களுக்குரிய பட்ஜெட் 60,000 அவங்க ஒரு பட்ஜெட் தருவாங்க. ஓகே. And the fourth one, cost control. Cost control means if you're spending more money than budget or estimation account, then you should have some control. ஸோ செலவு கூடிய போது செய்து குறைக்கணும். நீங்க ஒரு ப்ரொஜெக்ட் செய்யக்குள்ள செலவு கூடிய போச்சுன்னா என்ன நடக்கும்? நடக்குன்னு அவ்வளோ ப்ரொஜெக்ட்ல ஒர்க் பண்ற ஸ்டாஃபை குறைப்பாங்க. நம்ம சாதாரணமாக கேள்விப்படுறது இப்போ COVID-19 வந்ததால் என்ன நடந்துச்சு? ஃபாரின்ல இருக்கிற நிறைய பேர் வேலையை இழந்தாங்க. நம்ம நாட்டில் கூட பிரைவேட்ல ஒர்க் பண்றவங்களோட salary குறைக்கப்பட்டுச்சு. நிறைய கம்பெனிஸ்ல ஸ்டாஃபை கட் பண்ணுவாங்க, ஸ்டாஃபை நிப்பாட்டுவாங்க. பெரிய salary இருக்கிறார்கள் salary குறைச்சாங்க அல்லது தூக்கினாங்க. என்ன ரீசன்? ப்ரொஜெக்ட் பிளான் பண்ண மாதிரி போகல. சடனா ப்ரொஜெக்டுக்கு வர ஃபண்ட் இன்கம் குறைஞ்சிடும், கஸ்டமர் குறைஞ்சா கம்பெனி தண்ட லாபத்தை தான் பார்க்கும். அவங்களுக்கு வர நாட்டத்தை குறைச்ச பார்த்தாங்க. இப்போ என்ன செஞ்சாங்க? எப்படி இந்த கொஸ்ட்டை குறைக்கிற அதுக்கு என்ன செஞ்சாங்க? கொஸ்ட்டை குறைக்கிறதுக்கு அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணதுன்னு ஸ்டாஃபை குறைச்சது. கம்பெனியில் தேவைக்கெல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ண, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆனுவல் போனஸ் கொடுக்குறத குறைச்சாங்க, இல்லாட்டி நிப்பாட்டினாங்க. சில கம்பெனிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா காலையில பின்னரமெல்லாம் டீ, பிஸ்கட், ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க. அதெல்லாம் குறைக்கப்பட்டுச்சு. ஓகே. இப்படி நிறைய விஷயத்த குறைக்க தோங்கினாங்க. தட் இஸ் காஸ்ட் கண்ட்ரோல். எஸ்டிமேட் பண்ணதை விட பட்ஜெட் பண்ணதை விட காஸ்ட் கூட போயிட்டு இருக்குன்னு கட்டாயம் காஸ்ட் கண்ட்ரோல் தேவை. அப்போ காஸ்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணலன்னு சொன்னா கம்பெனிக்கு நட்டத்துல போனா ப்ராஜெக்ட் ஆல்மோஸ்ட் ஃபெயில் ஆன மாதிரி நடக்கும். கம்பெனிக்கு ப்ராஜெக்டை கைவிடுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு, செய்யலான்னு சொல்லி. ஸோ தேர் ஷுட் பி அ கண்ட்ரோல். Okay. And the second knowledge area, facilitating areas. Facilitating means facilitations. ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று செய்யும் போது என்னென்ன வளங்கள் தேவைங்கிறதான் இவங்க மென்ஷன் பண்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட், ஹியூமன் ரிசோர்ஸ். There should be a management. Human resource management must be there. நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ காஸ்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காண்டி நினைச்ச மாதிரி எல்லா ஸ்டாஃபையும் தூக்கினா 6 ப்ராஜெக்டை சரி. as well as காஸ்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணணுங்கிறதுக்காண்டி salary நினைச்ச மாதிரி குறைக்கல, விட்டு கூட போயிடுவாங்க. எனக்கு நான் அந்த வேலையில இருக்கல, அந்த வேலை கூட salary குறையண்டா விட்டு போயிடுவாங்க. அது சாதாரணமாக நடக்கிற விஷயம். ஸோ இந்த ஃபெசிலிட்டேஷன் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பெர்ஃபெக்டாக இருக்கணும். ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்குண்டே எல்லா கம்பெனிலையும் HR டிபார்ட்மெண்ட் ஒன்று இருக்கு. சரியான முறைக்கு அவங்கள மேனேஜ் பண்ணணும், அவங்க சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி லெவலில் ஒர்க் பண்ணணும். ஓகே. செகண்ட் பார்ட், கம்யூனிகேஷன் மேனேஜ்மெண்ட். திஸ் இஸ் we should have some plan. So this will be explained bit more in next coming slide. Okay. Communication management means client communicate பண்றது ஒரு ப்ராப்பர் வே ஒன்று இருக்கு. புதுசாக ஒரு ஸ்டாஃப் வர கம்பெனிக்கு சொன்னா எப்படி இமெயில் பண்ணணும், கிளைண்ட் எப்படி கண்டெக்ட் பண்ணணும், கம்பெனிக்குள்ள இருக்கிற ஸ்டாஃப் எப்படி கண்டெக்ட் பண்ணணும், என்ன there should be a template, a proper communication way. இமெயில் கம்யூனிகேஷன் இருக்கலாம், மொபைல் கம்யூனிகேஷன் சரியான முறைக்கு ப்ரொவைட் பண்ணப்படணும், சரியான இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் ப்ரொவைட் பண்ணணும். These are falling under communication management. And third one, risk management. So in the very first class I told you risk management very important. Suddenly once employee left the project, then what will happen? You should have a backup plan. Okay, always we should have plan B to avoid, to reduce the risk. Okay. And the fourth one, procurement management. Procurement management வந்து இப்போ ஒரு கம்பெனி ப்ராஜெக்ட் ஒன்று செய்கிறீங்க, லெட்ஸ் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராஜெக்ட் ஒன்று போயிட்டு இருக்குன்னு கட்டாயமாக அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல சைட் ஆஃபீஸ்னு ஒன்று இருக்கு. அவங்களோட ஹெட் ஆஃபீஸ்ல கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடத்துறலையே, எங்க பில்டிங் கட்டணுமோ அந்த 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 லேண்டுக்கு தான் நீங்க போகணும். அங்க இன்ஜினியர்ஸ் அவங்களோட ஆஃபீஸ் மற்ற எம்ப்ளாயிஸ் இருக்கிறதுக்குன்னு சொல்லி ஒரு ஒரு டெம்பரரி ஆஃபீஸை கிரியேட் பண்ணுவாங்க. கிரியேட் பண்ண கட்டாயம் அங்கே டேபிள்ஸ், சேர்ஸ்
இன்டர்நெட் கனெக்ஷன், ஏசி, ஃபீட், மற்ற செலவினங்கள், அந்த ப்ரொக்யூமெண்ட் உங்களுக்கு தேவைப்படும். கம்ப்யூட்டர்ஸ் தேவைப்படும், பிரிண்டர்ஸ் தேவைப்படும், நிறைய. ஸோ இந்த மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கு. ஸோ தீஸ் 4 are come under facilitating areas. Now let's see one by one. Now human resource. What is human resource management? Project human resource management include the process required with project. இது எப்படி இந்த ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கணும்னு சொன்னா, அந்த ப்ராஜெக்ட்ல இன்வால்வ் ஆயிருக்கிற ஹியூமன்ல இருந்து மேக்சிமம் எஃபெக்டிவ் ஒரு பெனிஃபிட்டை அந்த கம்பெனி எடுக்கிற மாதிரி அந்த ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கு. நீங்க சேலரி நல்லா ப்ரொவைட் பண்ணுவீங்க சொன்னா நிச்சயமா அந்த எம்ப்ளாயி ஹெப்பியா ஒர்க் பண்ணுவோம், அவனை சரியா கேர் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் வந்து டிசைன் பண்ணணும். ஸோ தீஸ் ப்ராசஸ் இன்க்ளூட் organizational planning, staff acquisition, team development. Organizational planning. ப்ரொஜெக்ட் செய்யறதுக்கு உண்மையாவே 2 பேர் சர்வன்ட்ஸ்னா கட்டாயம் அந்த கம்பெனி 2 பேரை வச்சுக்கொள்ளணும். ஒரு ஆளை வச்சுட்டு செய்யல. இந்த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வேலை அந்த டீமை மானிட்டர் பண்றது. அந்த டீம் அவர் சொல்ற மாதிரி வேலையை செய்யணும். அந்த கட்ஸ் அவர்கிட்ட இருக்கு. இப்போ ப்ரொஜெக்ட் மேனேஜர் எடுத்து நீ தான் டெவலப்மெண்ட்டையும் செய்யணும், நீ தான் கிளைண்டையும் செக் பண்ணணும், நீ தான் டெஸ்டிங்கையும் செய்யணும்னு சொன்னா அந்த இடத்துல அந்த ப்ரொஜெக்ட் மேனேஜர் இருக்க மாட்டேன். He may left the company. Okay, so organizational planning should be there. அவருக்குரிய ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து சரியான முறையில் கொடுப்படணும். அண்ட் ஸ்டாஃப் அக்யூசிஷன் நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்டாஃபை நம்மளோட கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிறது. ஸ்டாஃப் வந்து நம்மளோட கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணக்குள்ள அவன் வேற வேலைக்கு சர்ச் பண்றான் என்ன அர்த்தம் தான், அவன் ஒர்க் பண்ற கம்பெனி சரியான முறைக்கு பார்க்கலன்ற அர்த்தம். ஸ்டாஃப் அக்யூசிஷன் should be there. ஓகே, நம்மளுக்குலாம் வேலையிறான். இதுல இருக்கிற நிறைய பேர் நீங்க ஓன் பிஸ்னஸ் செய்யறாங்களா இருக்கலாம், ஃபியூச்சர்ல கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இத்தனை பிஸ்னஸ் மேன் இருக்கீங்க, அல்லாஹ் ஒன்லி நோஸ். ஈவன் கரண்ட்லி கூட யாரும் செஞ்சு கொண்டு இருக்கலாம். பட் உங்களுக்கு ஸ்டாஃப் அக்யூசிஷன் நம்ம தியரி படி போயிடாது. இது எல்லாமே நம்ம பார்க்கறது எல்லாம் தியரி. ப்ராக்டிக்கல்ல வரக்குள்ள சிலது குறையும் தவிர ஓவரால் அது பேலன்ஸா இருக்கும். ஸோ செகண்ட் ஒன் ஸ்டாஃப் அக்யூசிஷன். தேர்ட் ஒன் டீம் டெவலப்மெண்ட். தீஸ் ஆர் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர். ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் இந்த டீம் டெவலப்மெண்ட்லாம் வரும். இந்த டீமுக்குள்ள நல்ல கோஆர்டினேஷன் இருக்கக்கூடாது. ஸோ ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் என்ன செய்யணும், அவர் எந்த இடத்துல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும், எந்த இடத்துல ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கணும். ஒரு விஷயம் நான் வாரேன் எனக்கு தெரிய சொன்னா அவர் எனக்கு ஏசக்கூடாது. அவர் என்ன மோட்டிவேட் பண்ணணும், இது எப்படி ஸ்டடி பண்ணலாம். ஒரு விஷயம் நான் நல்ல முறையில் செய்யக்குள்ள என்ன மோட்டிவேட் பண்ணணும் அந்த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர். ஓகே, மற்ற டீம் மெம்பர்ஸ் வந்துட்டு அவரை அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். அப்போதான் அந்த குரூப்ல போய் மத்தாக்களோட சரியான முறைக்கு ஒரு கோஆர்டினேஷன்ல ஒர்க் பண்ணுவார். இல்லைன்னு சொன்னா டீம்ல சரியான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லைன்னு சொன்னா ப்ராஜெக்ட் will not success. Okay, so let's see now. Tell me, what are the 3 key points that make the HRM in a successful manner? ஒரு HRM சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும்னு சொன்னா என்னென்ன விஷயங்களை கன்சிடர் பண்ணணும் அந்த கம்பெனி? ஆன்சர் பண்ணேலுமா? என்ன ஆன்சர் வருமா வராதா? ஒன் ஆன்சர் ரிசீவ். ஓகே, இப்போ நான் 2 ஆன்சர் கேள்வி கேட்க போறேன். Can anyone answer me or can I randomly select a student? Okay, got the answer. 2, 3. What about others? ஒரு கம்பெனியோடைய HRM வந்துட்டு சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும்னு சொன்னா என்னென்ன விஷயங்கள் கன்சிடர் பண்ணப்படணும்?
Only 4 people reply to me. What about others? Bring me the answer quickly. Okay, good. Organizational planning, staff acquisition or staff control, and team development. Yes, got many answers. Good, enough. So now let's move to the next part. Project communication management process. Communication management process. How to manage the communication within a project team. So it is determining the information and communication needs of the stakeholder. As I told you, stakeholder mean project manager, other project employees, a sponsor, client, customer, people who are using our project, all are stakeholders. Okay, so here it is mean the ICT need of communicate with the stakeholders. Stakeholder கடையில கம்யூனிகேஷனை சரியான முறைக்கு போனுவதற்கு தேவையான ஐசிடி சார்பான விஷயங்களை தான் இந்த இடத்துல அவங்க கம்யூனிகேஷன் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்குள்ள கொண்டு வராங்க. அதை யூஸ் பண்ணி தான் பிளான் பண்ண சொல்லிக்கிறாங்க. இன்ஃபர்மேஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், மேக்கிங் நீடட் இன்ஃபர்மேஷன் அவைலபிள் இன் அ டைம்லி மேனர். ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட் சம்பந்தமான ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு தேவைப்படுதுன்னு சொன்னா இந்த தேவைப்படுற நேரத்துல அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்கிற மாதிரி அந்த கம்யூனிகேஷன் பிளான் பண்ணப்படணும். ஓகே, லெட்ஸ் சே ப்ராஜெக்ட் ஒரு கம்பெனில என்னென்ன ப்ராஜெக்ட் கொண்டு போகுது, இல்லை குறிப்பிட்ட ப்ராஜெக்ட்ல யார் யாரு கன்ட்ரிபியூட் பண்ணிக்கிறாங்க, யார் அந்த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர், இது எப்படி நான் செக் பண்ணேன்னு கம்பெனில இருக்கிற பெரிய கம்பெனி வச்சுக்கொள்வோம். சிலங்கள சில கம்பெனிஸ் இருக்கு, அவங்களுக்கு ஒவ்வொரு பிரான்ச்சஸ் இருக்கு, யார் எங்க இருக்காங்க கூட தெரியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஒரு யூனிவர்சிட்டியில ஒர்க் பண்றேன். ஓகே, சயின்ஸ் ஃபேக்கல்டியில் இருக்கிற ஒரு ஸ்டாஃப் வந்துட்டு நான் அரபிக் ஃபேக்கல்டில் இருந்து வச்சுக்கொள்வோம். என்ன கண்டெக்ட் பண்ணணும் நினைச்சுன்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எங்க எடுக்கலாம், என்ன கண்டெக்ட் பண்றதுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் யூனிவர்சிட்டி வெப்சைட்ல எடுக்கலாம். போனா அரபிக் ஃபேக்கல் ஓகே நஃப்ரிஸ் இருக்கணும், நஃப்ரிஸ்ல பேரை செலக்ட் சர்ச் பண்ணினா ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த டீட்டெயில்ஸ் வரக்கூடிய மாதிரி இருக்கணும். அந்த மாதிரி டைம்லி அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கிற மாதிரி கம்யூனிகேஷன் டெவலப் பண்ணணும். ஓகே, பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரிப்போர்ட்டிங், collecting and disseminating performance information. This is also the very important part of communication management. ஒரு குறிப்பிட்ட எம்ப்ளாயியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்துட்டு ரிப்போர்ட் வந்துட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு ஒருக்கா அப்டேட் பண்ணப்பட்டு கொண்டே இருக்கணும். அப்போ ஸோ ப்ராஜெக்ட் மேனேஜருக்கும் சரி, கம்பெனி ஹெச்ஆர் மேனேஜர், அடுத்தது ஃபினான்ஸ் மேனேஜர், கம்பெனி சிஇஓ, எம்டி எல்லாருக்கும் தேவைப்பட்ட இல்லை. ஓகே, நான் ஆஃபீஸ் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறேன் ரெண்டு கேட்டு போட்டு அவர் 2-3 நாள் வெயிட் பண்ணுறதில்ல. அவர் கேட்ட அந்த டீட்டெயில்ஸ் இருக்கணும். ஓகே, லாஸ்ட் மந்த் அந்த ரிப்போர்ட் வரைக்கும் இப்படி இருக்கா, immediate information access. So performance reporting are important part are the. And the fourth one, administrative flows, generating, gathering and disseminating information to formalize phase of project completion. இதுவும் கம்யூனிகேஷன் மேனேஜ்மெண்ட்ல வரும். ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து நான் எந்தெந்த ப்ராஜெக்ட் இப்போ கரண்டா போயிட்டு இருக்கு, எந்த ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு, இது சம்பந்தமான ஃபார்மலைஸ் ஆஃபீஷியல் டாக்குமெண்டேஷன் வந்துட்டு அட்மின் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போயாகணும். அதை அவங்க ஃபைல் பண்ணி வச்சுப்பாங்க, கம்ப்யூட்டர்ல வச்சிருப்பாங்க, இல்லை வேறு ஃபோல்டர்ல ஏதோ ஒரு இடத்த போட்டு வச்சிருப்பாங்க. அவங்க இந்த டீட்டெயில்ஸ் அங்கே போய் சேர்ந்தா தான் நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் ஒன்று வருது, வேற ஒரு ப்ராஜெக்ட் டீம் இன்னொரு ப்ராஜெக்டை கொடுக்காங்க போல. இப்போ புதுசாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் டீம் வந்துட்டு they may ask you, what about, is there any evidence related to this project previously? If yes, they will directly give the document. Okay, this is the document. Before this document, you will have an answer for your question, or you can start your project smoothly before this one. So there should be a method to circulate the information to the company staff or the client. Okay, or else இப்போ நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்துட்டு வரேன், உங்க தான் தரப்பார், பட் உங்களை பத்தி எனக்கு தெரியாது, இதுக்கு முதல்ல நீங்க ப்ராஜெக்ட் செஞ்சிருக்கீங்களா இல்லையாங்கிற விஷயம் எனக்கு தெரியும். நான் என்ன செய்யணும், வெப்சைட் இருக்கு, பார்க்கக்கூடிய வெப்சைட்ல போனா அந்த கம்பெனி இதுக்கு முதல்ல என்னென்ன ப்ராஜெக்ட் செஞ்சிருக்கு, யார் அவங்க கிளைண்ட், இந்த டீடைல்ஸ் வெப்சைட்ல இருக்கும். ஸோ புதுசாக வர ஒரு கிளைண்ட் ஈஸியா இருக்கும் உங்களோட கம்பெனியை பற்றி அறிஞ்சு கொள்றது.
ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வெப்சைட்ல கிடைக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன். எங்க எப்படி போக முடியுதுன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ்க்கு போயிட்டு அவங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வெப்சைட்ல போடுவாங்க. ஓகே, இட்ஸ் அ கலெக்டிவ் கோஆர்டினேட்டட் ப்ராசஸ். ஓகே, வெறுமனே மொபைல் போனை கொடுக்குறது, இன்டர்நெட்டை கொடுக்குறது மட்டும் இல்லை, டைம்லி ஒரு தேவையான நேரத்துல இன்ஃபர்மேஷனை தேவையான ஆளுக்கு நீங்க கொடுக்கறது கூட கம்யூனிகேஷன் மேனேஜ்மெண்ட்ல தான் வரும். ஓகே, ஸோ த கம்யூனிகேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராசஸ் இன்க்ளூட் 4 parts. First part is communication plan. Second part is information distribution. Third part, information reporting. Fourth part, administrative closure. Okay. Next one, project risk management. The goal of project risk management is to minimize potential risk while maximizing potential opportunities. Risk இல்லாமலுக்கு எந்த ப்ராஜெக்டும் செய்யல, கட்டாயம் ரிஸ்க் இருக்கும். அந்த ரிஸ்க் ரிடியூஸ் பண்றதுக்கான ஒரு டெக்னிக் தான் இந்த ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட். ஒரு வே எப்படி குறைக்கலாம், எப்படி நிப்பாட்டலாம் ஒரு பிரச்சனை வராமலுக்கு. ஓகே, இந்த தரம் இந்த பிரச்சனை வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் இந்த பிரச்சனை வராமலுக்கு இதுக்கு என்ன செய்யணும், that is they mentioned here risk management. Okay, here it is having the following subcategories. Risk management plan, deciding how to approach and plan the risk management effectively for the project. ஒரு ரிஸ்க் கொண்டு வந்தா அதை எப்படி நம்ம மேனேஜ் பண்ண போறோம், அதை எப்படி தடுத்து நிறுத்த போறோம், அதை எப்படி குறைக்க போறோங்கிற ஃபெசிலிட்டி ஒரு ஒரு பிளான் ஒன்று இருக்கு. ஒரு எம்ப்ளாயி போயிட்டாரு, இப்போ நான் லாகின் பேஜை நான் செஞ்சுட்டு இருக்கேன், சடனாக எனக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனையால நான் அந்த கம்பெனி விட்டு போயிடும், இல்லை அந்த கம்பெனில நான் இல்லை, அந்த வேலை இடையில நிற்குது, அந்த இடையில நிப்பாட்டே இல்லை, இம்மீடியட்டா அதை வேறு இன்னொரு ஆள் செஞ்சா ஒரு பிளான் பியாண்ட் இருக்கணும். அது ஒரு ஆக்டிங் டெவலப்பர் இருக்கு நம்ம இந்த இடத்துல. தேர் இஸ் அ ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க ஒர்க் பண்றாக்களா இருந்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், கம்பெனில நீங்க நினைச்சு லீவ் போடல, லீவ் போடணும்னு நினைச்சுன்னா உங்களுக்கு பதிலாக ஆக்டிங் ஒரு ஆளை போடணும். ஓகே, நாளைக்கு நான் லீவ் எடுக்க போறேன், ஸோ எந்த வேலைகளை நாளைக்கு இவர் செய்வார், எதுவும் தேவைகள் இருந்தால் அவர் செய்வார், நீங்க அவரை கண்டெக்ட் பண்ணலாம். தட் இஸ் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் பிளானிங். கம்பெனில அது ஒரு பாலிசியா இருக்கு. ஓகே, ரிஸ்க் ஐடென்டிஃபிகேஷன், என்ன வகையான ரிஸ்க் வேற சான்சஸ் இருக்கு அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். Okay, it is a part of risk management. And qualitative risk analysis as well as quantitative risk analysis. Okay, qualitative and சொல்றது என்ன சொல்ற, ஆல்ரெடி என்னென்ன பிரச்சனை வந்திருக்கு, ஒரு பிரச்சனை வந்தா அது எப்படியான பாதிப்புகளை கொண்டு வரும், இதை குறைக்கிறதுக்கு என்னென்ன மெத்தடை யூஸ் பண்றாங்க ரெண்டு நம்ம அனலைஸ் பண்ணி வச்சு கொள்றது. ஓகே, திஸ் இஸ் குவாலிட்டேட்டிவ். குவான்டிடேட்டிவ்ங்கிறது குறிப்பிட்ட ரிஸ்க் நடக்கிறதுக்குரிய பெர்சன்டேஜ், சான்சஸ் என்ன, ப்ராபபிலிட்டி என்ன, எத்தனை வீதம் சான்ஸ் இருக்கு அண்டு நம்ம வயசை நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்றது. 50% சான்ஸ் இருக்கு ஒரு பிரச்சனை நடக்கிறதுக்கு, இந்த ஸ்டாஃப் இந்த கம்பெனி விட்டு போறதுக்கு 90% சான்ஸ் வந்துருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் குவான்டிடேட்டிவ் ரிஸ்க் அனாலிசிஸ். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரிஸ்க் ரெஸ்பான்ஸ் பிளானிங். ஒரு ரிஸ்க் நடந்தோடனே இமீடியட்டா என்ன ரெஸ்பான்ஸ், ரிஸ்க் நடந்ததால ஒரு குறிப்பிட்ட வேலை சடனா நிற்க கூடாது. லெட்ஸ் சே ப்ராஜெக்ட் ஒரு ஸ்பான்சர் பண்றான்னு வச்சுக்கொள்வோம், சடனா அந்த ஸ்பான்சர் பண்ண நல்லா அவனுக்கு போயிட்டார், அவர் நான் ஸ்பான்சர் இதுக்கு மேல பண்ணல, இதுக்கு மேல நான் காசு செலவழிக்க மாட்டேன், எனக்கு இந்த ப்ராஜெக்டால இன்னைக்கு பெனிஃபிட் இருக்கிற மாதிரி வளங்கள்ல நான் லெஃப்ட் ஆக போறேன்னு சொல்லிட்டார். வாட் யூ கேன் டூ நவ், where you can find the fund now, so you should have a backup plan. Okay, and risk monitoring and controlling. ஒரு பிரச்சனை நடக்குது, இப்போ உங்களுக்கு தெரியுது இதை கண்ட்ரோல் பண்ணல, இது உங்களுக்கு விளங்கிடுது, இப்போ நீங்க விட்டுப்பட அப்படியே சும்மா இருப்பீங்களா? இல்லை, யூ ஹேவ் டு ஃபாலோ இட். அந்த ரிஸ்க்கை நீங்க ஃபாலோ ஆகணும், அதை கேரக்டரிஸ்டிக் அதை ஸ்டடி பண்ணணும். ரிஸ்க்கை அப்படியோ குறைக்கிறதுக்கு என்ன வழி இருக்கணுமோ செஞ்சுட்டே இருக்கணுமே, விட்டு போட்டு சும்மா இருக்கிறாள். ரிஸ்க் மானிட்டரிங் அண்ட் கண்ட்ரோலிங், மானிட்டரிங் நான் ரிஸ்க், ஐடென்டிஃபைங் நியூ ரிஸ்க், reducing risk and evaluating the effectiveness of risk reduction. So these must be considered. Okay, in risk management there are 6 processes, namely risk management planning, risk identification, qualitative risk analysis, quantitative risk analysis, risk response planning, and risk monitoring and control. These are the 6 processes that is engaging with risk management.
and project procurement management process. Like previously, it is also having some process. Number one, procurement planning. என்ன ப்ரொக்யூர் பண்ணப்படணும், அது எங்க இருந்து இருக்கணும், வெண்டர் யார்கிட்ட இருந்து வேண்ட போறோம், என்னென்ன சாமான் வேணும், இது யார்கிட்ட நம்ம செல்வம் இந்த பிஆர்என் எஸ்ஆர்என்லாம் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்றாங்களுக்கு, ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்றாங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஒரு டேபிள் ஒன்று நீங்க உங்களுக்கு இப்போ புதுசாக ஒரு எம்ப்ளாயி வராரு, அவருக்கு ஒரு லேப்டாப்பும் ஒரு டேபிளும் சேரும் கொடுக்கணும். கம்பெனியில் இல்லை, இப்போ என்ன செய்வாங்க, வெளியில இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணணும். இப்போ கடையில் காசு கொடுத்து இமீடியட்டாக வேணும்ல, அதுக்கு ஒரு ஃபார்ம் இல்லாட்டி ஒரு ஃபார்ம் ஒன்று வச்சுப்பாங்க, எஸ்ஆர்என் பிஆர்என் போடுறேன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இந்த டேபிள் வேண்ட போறோம், இதுல சைஸ் என்ன, கலர் என்ன, இதுல ப்ரைஸ் என்ன, இது எங்க வேண்ட போறோம், இந்த டீட்டெயில்ஸ் நம்ம என்ன செய்வோம், பிளான் பண்ணிட்டு ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அனுப்புவோம். அவங்க மீட்டிங் போட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு திரும்ப வெண்டர்ஸ் யார் செல்லர்ஸ் இருக்காங்கிறது குறைஞ்ச விலையில யார்கிட்ட எடுக்கலாம்னு செலக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ தட் இஸ் வாட் தே மீன் டிட்டர்மினிங் த procurement and when, எப்போ செய்ய போறீங்க. Solicitation planning, documenting product requirements and identifying potential sources. இது டாக்குமெண்ட் பண்ண படணும். நீங்க ஒரு ப்ரொபோசல் அந்த எஸ்ஆர்என் பிஆர்என் எல்லாம் டாக்குமெண்ட் பண்ண படணும். அது நீங்க இப்போ கொடுக்குறீங்க, ஒரு 4-5 வெண்டர்ஸை செலக்ட் பண்ணுங்க, அதுல ஃபைனல்ல ஒரு ஆளை தானே டிசைட் பண்ணுவீங்க, இவர் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ண போறீங்க, அவரோட டீடைல்ஸும் அதுக்குள்ள டாக்குமெண்ட் பண்ண படணும். சொலிசிட்டேஷன் என்ன சொல்றேன், நான் சொன்ன மாதிரி வெண்டர்ஸை செலக்ட் பண்ற ப்ராசஸ். சோர்ஸ் செலெக்ஷன், கான்ட்ராக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், மேனேஜிங் த ரிலேஷன்ஷிப் வித் த வெண்டர். கான்ட்ராக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ங்கிறது ஒரு வெண்டரு கூட அல்லது ஒரு ஒரு நீங்க ஒரு ஷாப் ஓனர், நீங்க ஒரு சிம்போசியம் செய்ய போறாங்க வச்சுக்கொள்வோம். சிம்போசியம் செய்யறா கட்டாயம் லஞ்ச் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த லஞ்ச் எந்த ஹோட்டல் அல்லது ரெஸ்டாரண்ட்ல இருக்க போறீங்க, இமீடியட்டா காசை கொடுக்குறாலே ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு அட்வான்ஸை கொடுப்பீங்க, லஞ்ச் முடிஞ்சது பிறகு பேலன்ஸை கொடுப்பீங்க. ஸோ சரியான ரிலேஷன்ஷிப் அவரோட மெயின்டைன் பண்ணப்படணும். அந்த சரியான நீங்க உங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் கம்ப்ளீட் ஆகும் வரைக்கும் அவரை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணி அனுப்புறாள், அட்வான்ஸ் வந்து கொடுத்து வச்சுப்போம். ஸோ மேனேஜிங் த ரிலேஷன்ஷிப் வித் வெண்டர். கான்ட்ராக்ட் க்ளோஸ் அவுட். ஸோ உங்களோட அந்த ப்ராஜெக்ட் சம்பந்தமான விஷயம் முடிஞ்சிச்சியா, அந்த வெண்டரை கொடுக்கிற அந்த என்ன சொல்ற கொடுக்கல் வாங்கல கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும். அதோட சிம்போசியம் முடிஞ்ச ஹையோட அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய காசையும் கொடுத்து முடிஞ்சிடும். ஸோ லைக் வைஸ். ஸோ ஹியர் ஆல்சோ வி ஹேவ் 6 ப்ராசஸ். இது 6 ப்ராசஸையும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கொள்ளுங்க. இந்த 9th part is project integration management. இது என்ன செய்ய போகுதுன்னு சொன்னா, நம்ம ப்ரீவியஸ்லி பார்த்த 8 அந்த ப்ராசஸையும் ஒரு ப்ரொஜெக்ட் லைஃப் சைக்கிள்ல எப்படி மேனேஜ் பண்ணலாம்ங்கிறத இவர் தான் இன்டிகிரேஷன் எப்படி இன்டிகிரேட் பண்றதுங்கிறத இது டிசைட் பண்ணும். From the upcoming part, I will show you with some pictures you can easily understand. So the project integration management, it involves coordinating all the other project management knowledge area throughout project life cycle. இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸ்லி பார்த்தீங்கன்னா 8 விஷயங்கள், இந்த 8 விஷயங்களையும் ப்ரொஜெக்ட் லைஃப் சைக்கிளோட எப்படி கனெக்ட் பண்ற, அதை ப்ரொஜெக்ட் லைஃப் சைக்கிளோட நம்ம கனெக்ட் பண்ண தான் ப்ரொஜெக்ட் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து செய்யும். இட் என்ஷூர் தட் ஆல் த எலிமெண்ட் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ட் come together at the right time to complete a project successfully. Okay, so இதெல்லாம் நம்ம சரியான முறைக்கு இந்த ப்ரீவியஸ்லி வந்து 8 நாலேஜ் ஏரியாவையும் சரியான முறைக்கு நம்ம ப்ரொஜெக்ட் லைஃப் சைக்கிள்ல யூஸ் பண்ணுவோமா இருந்தா நம்ம ப்ரொஜெக்ட் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லா சொல்றாங்க. Okay, now take 5 minutes break. I will come bit later after 5 minutes. Now 9:46, 9:51 I will start again.
Okay, can we start now? Okay, so let's see. So this is the framework of project integration management. As I told you, these 8 or integrate with project life cycle phases. This is we have discussed in the last class. What is project life cycle? We know that for each phase of life cycle, all these 8 knowledge area must be implemented. For example, in conceptualization, you have to consider all the 8 parts, like this area. And second, project development side. Here also you have to, in this during the development also, you have to consider, you have to take into consideration these 8 knowledge area. Again, implementation you have to consider. Likewise, during closeout also you have to consider. Okay, so if you mixing all these 8 knowledge area with the project life cycle, then a project coming under successful project. Okay. So this is how a project integration management serves as the guiding force in managing a project. So in the previous graph, x-axis represent the project life cycle, while y-axis representing 8 project management area, knowledge areas. Project integration management knowledge area is represented as an arrow that become more focused as the project progress through its life cycle and guide to success the project. So இதில் என்ன மென்ஷன் பண்றாங்கன்னு சொன்னா, ப்ராஜெக்ட் இன்டிகிரேஷன்ங்கிறது என்ன விஷயம், அதாவது 9வது knowledge ஏரியா. ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல 9 knowledge ஏரியாஸ் இருக்கு. அதுல லாஸ்ட் 9வது தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் இன்டிகிரேஷன் மேனேஜ்மென்ட்ங்கிறது. இந்த ப்ராஜெக்ட் இன்டிகிரேஷன்ங்கிற செக்ஷன் எதை கன்சிடர் பண்ணுதுன்னு சொன்னா, ப்ரீவியஸ்ல இருக்கிற 8 knowledge ஏரியாவும் ப்ராஜெக்ட் லைஃப் சைக்கிளோட ஒவ்வொரு ஏரியாவோடையும் கனெக்ட் ஆகுதா, வெல் கனெக்டட் ஆகுதா இல்லையா, சரியான முறைக்கு ஒர்க் அவுட், ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அதில் செக் பண்ணணும். அவங்க சரியான முறைக்கு இல்லையா இருக்கா இல்லையாங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்றால் தான் இந்த இன்டிகிரேஷன் மேனேஜ் பண்ணுறது. ஓகே, and project integration process including main 3 phases or processes. First one, project plan development. Second, project plan execution. Third one, integrated changes control. In the project development phase, taking the result of the other planning process and putting them into consistent, coherent document, the project plan. So previously செய்யப்பட்ட ப்ராஜெக்ட் அந்த டாக்குமெண்டேஷனை வச்சு தான் இப்போ செய்ய போகிற ப்ராஜெக்டை நம்ம டெவலப் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அங்கிறது இந்த இடத்துல ப்ராஜெக்ட் பிளான் டெவலப்மெண்ட்ல தான் கன்சிடர் பண்ணது இல்லைங்க. ஆல்ரெடி முடிஞ்ச ப்ராஜெக்டை பேஸாக வச்சு அதை நீங்கள் ரெஃபரன்ஸை வச்சு நீங்கள் கரண்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணுற ப்ராஜெக்டை பிளான், அது டெவலப்மெண்ட்டை நீங்கள் பிளான் பண்ணணும். அண்ட் பிளான் எக்ஸிக்யூஷன், நம்ம பிளான் எப்படி டெவலப் பண்ண போகிறோம், டெவலப் பண்ணிக்கிறனோ அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். புதுசாக இப்போ நான் ஒன்றை பிளான் பண்ணிப்பேன். ஓகே, இப்போ லொகின் பேஜை நான் அப்படி செய்ய போறாரு 2 நாள்ல செய்ய போறேன். புதுசாக இன்னொரு நாள் இடையில வந்துட்டு இல்லை அது 2 நாள் இல்லை, அது 1 நாள்ல முடிக்கலாம், இல்லை அதுக்கு 4 நாள் தேவைப்படும். குறுக்கால் ஒன்று வரப்படாது. நம்ம என்ன பிளான் பண்ணிக்கமோ அதான் அந்த ஸ்கோப் தான் நம்மளோட டார்கெட்டா இருக்கணும். 2 நாளுக்குள்ள முடிக்க பார்க்கணும் நம்ம. அண்ட் இன்டிகிரேட்டட் சேஞ்சஸ் கண்ட்ரோல், கோஆர்டினேட்டிங் சேஞ்சஸ் வித்அவுட் தி என்டையர் ப்ராஜெக்ட். ப்ராஜெக்ட்ல ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன ஒரு சேஞ்சஸ் வந்தாலும் அதை அந்த ப்ராஜெக்ட் டீமோட சம்பந்தப்பட்ட சகலருக்கும் தெரியப்படுத்தணும். ப்ராஜெக்ட் டீம்ல ஒர்க் பண்றால் மட்டும் இல்லை, அந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்பான்சர் பண்றால், அந்த ப்ராஜெக்டை யூஸ் பண்ண போற கிளைண்ட் அல்லது கஸ்டமர் அல்லது யூசர், அடுத்தது கம்பெனி, மெயின் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜருக்கு மேலுக்கு ஒரு டீம் ஒன்று, ஒரு செட் ஆஃப் குரூப் இருக்குமே. ப்ராஜெக்ட் கம்பெனி HR மேனேஜர் இருப்பாங்க, ஃபினான்ஸ் மேனேஜர் இருப்பாங்க, அடுத்த கம்பெனி CEO இருப்பாங்க. அவங்க ப்ராஜெக்ட்ல டைரக்டா இன்வால்வ் ஆக மாட்டாங்க. ஜஸ்ட் அவங்களுக்கு நம்ம தெரியப்படுத்தணும். வேண்டாம், அவங்க தான் இந்த ப்ராஜெக்டுக்குரிய ஸ்பான்சரை எடுத்தார். அவங்க நம்ம
ப்ராஜெக்ட் மேனேஜரோ ப்ராஜெக்ட்ல வேலை எம்ப்ளாயோ கிடையாது, அவங்க தான் அதை ஹேண்டில் பண்றோம். ஸோ ப்ராஜெக்ட்ல சின்ன ஒரு சேஞ்ச், ஒரு எம்ப்ளாயி போறாரு, இல்லை ஒரு எம்ப்ளாயி 2 நாள் லீவ் வருது, ஒர்க் பண்ணலாம்டா ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் சரி விட இல்லை. த்ரூ த இமெயில் he has to inform the HR மேனேஜர். யார் ப்ராஜெக்ட்ல இல்லை, யார் ப்ராஜெக்ட்ல இருக்காங்கிறத HR மேனேஜருக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணும். And these project integration management process, as previously we have seen, மூன்று இருக்குன்னு சொன்ன விஷயங்கள் இருக்கிறதுல ப்ராஜெக்ட் பிளான் டெவலப்மெண்ட், ப்ராஜெக்ட் பிளான் எக்ஸிக்யூஷன், இன்டிகிரேட்டட் சேஞ்சஸ் கவுண்டர். ஒவ்வொரு பிளான்லயும் 3 விஷயங்கள், ஒவ்வொரு இந்த ப்ராஜெக்ட் பிளான் டெவலப்மெண்ட்ல சரி, அல்லது ப்ராஜெக்ட் பிளான் எக்ஸிக்யூஷன்ல சரி, அல்லது இன்டிகிரேட்டட் சேஞ்ச் கவுண்டர்ல சரி, 3 விஷயங்கள் சம்மந்தப்படுது. ஒன்று இன்புட், என்னென்ன இன்புட், அதுல என்னென்ன டூல்ஸ் அல்லது டெக்னிக்ஸை யூஸ் பண்ண போறீங்க, ஏதாச்சும் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ண போறீங்களா அந்த அந்த ப்ராஜெக்ட் பிளான் டெவலப்மெண்ட் டைம்ல. ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் டெக்னிக் மெத்தடை ஃபாலோ அப் பண்ண போறீங்களா, அந்த விஷயங்களை இன்க்ளூட் பண்ணப்படணும். அடுத்தது அதில் அவுட்புட், ப்ராஜெக்ட் பிளான் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் எடுத்துக்கொண்டா அவுட்புட் என்னவா இருக்கும், ஒன்று நம்ம என்ன பிளான் பண்ணிருக்கோங்கிறது, அடுத்தது சப்போர்ட்டிங் டீடைல்ஸ், என்னென்ன விஷயத்தை யூஸ் பண்ணி செய்ய போறோங்கிறது, இந்த ப்ராஜெக்ட்ல என்ன விஷயத்தை செய்ய போறோங்கிறது அதில் பிளான். ஸோ அந்த விஷயத்தை அச்சீவ் பண்றதுக்கு சப்போர்ட்டிங் என்னென்ன விஷயங்களை யூஸ் பண்ண போறோம், ஏதாச்சும் டாக்குமெண்ட் யூஸ் பண்ண போறோமா, இல்லை வெளியில இருந்து ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்தை வேண்ட போறோமா, ஸோ அந்த விஷயங்கள். லைக்வைஸ் ப்ராஜெக்ட் பிளான் எக்ஸிக்யூஷன்ல 3 விஷயங்கள், 3லயும் என்னென்ன இன்புட் இருக்கு, என்னென்ன டெக்னிக் டூல் அண்ட் டெக்னிக் யூஸ் பண்ண போறோம், அது அவுட்புட் என்னங்கிற விஷயம். தேர்ட் ஒன் இன்டிகிரேட்டட் சேஞ்ச் கண்ட்ரோல். இது ஒன்றிலையும் இது ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க, சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க. ப்ராஜெக்ட் இன்டிகிரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து 3 ப்ராசஸ் தான் ஒர்க் பண்ணுது. ஒன்று ப்ராஜெக்ட் பிளான் டெவலப்மெண்ட், 2வது ப்ராஜெக்ட் பிளான் எக்ஸிக்யூஷன், 3வது இன்டிகிரேட்டட் சேஞ்ச் கண்ட்ரோல்ங்கிறது. ஓகே, இது 3ஐயும் எடுத்துக்கொண்டா ஒவ்வொன்றும் திரும்ப 3 விஷயங்களை இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கோம். இன்புட், அடுத்தது டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக், அடுத்தது அவுட்புட். இந்த இன்புட், டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக், அவுட்புட்ங்கிற 3 சப்கேட்டகரி எல்லாத்துக்கும் அதுக்குள்ள வர விஷயங்கள் வந்து சம்டைம் கூடி குறையலாம். அதை நீங்க ரீட் பண்ணி கொள்ளுங்க. ஒவ்வொன்றா பார்த்த டைம் எடுக்கணும், ஓவராலா பார்த்தா. நெக்ஸ்ட் ஒன். ஓகே, இந்த பிக்சரை just I'm giving you 1 minute. எல்லாரும் ஒன்று லேப்டாப் யூஸ் பண்ணுவீங்க, இல்லைன்னு சொன்னா மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுவீங்க. டக்குனு அப்படியே ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கொள்ளுங்க. ஒரு குயிஸ் ஒன்று இருக்கு உங்களுக்கு. ஓகே, நான் ஸ்கிரீன் ஷேரை ஸ்டாப் பண்ணட்டுமா? Students, please respond me quickly. Screen sharing stop பண்ணட்டுமா? Okay, now quiz. Number 1. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரிக்வஸ்ட் உண்டு, ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனி ஆன்சரை எழுதிட்டு அனுப்பாமலுக்கு நான் கேள்வி டைப் பண்ணி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எல்லாத்துக்குரிய ஆன்சர்
கொமனா ஒரு சரத்துல சென்ட் பண்ணுங்க. முதலாவுக்கு தனியா, ரெண்டாவது தனியா அனுப்பாம ஒரு சரத்துல முதலாவது உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியாட்டி 1.2 போட்டு ஜஸ்ட் எண்ணெயை போடுங்க. உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்ச ஆன்சர் இல்லாட்டி ஜஸ்ட் எப்படி அவுட்டாலும் பரவாயில்ல அப்படி. Okay, these are the 3 quizzes that you have to answer now. The quiz time is 5 minutes. 5 minutes குள்ள ஆன்சர் எத்தனை நீங்க தயவு செய்து ஒன்று அனுப்பாதீங்க. சாட்ல ஒரு சரத்துல ஆன்சர் பண்ணுங்க. நம்பர் 1 போட்டுடு. இப்ப நான் போடுறேன் பாருங்க, ஆன்சர் மெத்தட போடுறேன், செக் பண்ணுங்க. செட்டை பாருங்க. 1 some answer, 2 some answer, 3 some answer. ஸோ இந்த நான் அனுப்பிக்கிற மாதிரி தான் ஆன்சர் இருக்கணும். முதலாவது 2வது 3வது ஒரு சாட்ல எனக்கு ஆன்சர் வந்துடும். தேர்ட் இன்னைக்கு ஒரு ஆக்கில் ஸ்டார்ட் ஆன்சரிங்க. டைம் 10:02 10:05 நீங்கள் ஆன்சர் சப்மிட் பண்ணி ஆகணும். அது ஒரு வார ஆன்சரை எக்ஸப்ட் பண்ண மாட்டேன். Okay, time's up. Stop answering me. Time's up. I will not accept the answer hereafter. Okay. Last answer is 0003. Hereafter, I will not accept any answer. Okay. Now listen to me. For the first quiz, 40 marks. Second quiz, 30. Third quiz, 30.
Okay, I'm telling the answer, you can calculate your marks. Okay, I have in my side, I have the I will mark down later, but now you can calculate the marks based on your answer. For the first quiz, 40 marks. Okay, the answer for the first quiz: project plan development, project plan execution, integrated change control. Now the second quiz: what is or what are the output of plan execution? That is the second process. Project plan execution, output, work result, and change request. Okay, and third quiz: what we use during project plan development. What we use during project plan development. So this one, first phase, first process of integrated management during. So here, this is the third quiz. The project plan development la நம்ம என்னத்தை யூஸ் பண்றோம்னு கேட்டிருக்கு. நான் ஸ்டார்டிங்ல சொன்னேன் ப்ரீவியஸ் ப்ரொஜெக்ட் டாக்குமெண்டேஷன். ப்ரீவியஸ்ல சொல்லப்பட்ட ப்ரொஜெக்ட் டாக்குமெண்டேஷனை தான் இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் டெவலப்மெண்ட்டை பிளான் பண்றதுக்கு. ஸ்டார்டிங்ல சின்னதான் மெயின். ஓகே, இப்போ உங்களோட ஆன்சரை நீங்க செக் பண்ணி கொடுங்க. நீங்க எல்லா ஆன்சரும் சரியா கொடுத்தீங்கன்னா 100, அப்படி இல்லைன்னு நீங்க உங்களோட குறைக்கிறதுமே குறைஞ்சது மிச்சத்தை பாருங்க. நான் செக் பண்ணி கொடுவேன் தனியே. ஓகே, and now let me move to the next part. Okay, tools and technique. ஒரு ப்ராஜெக்ட் பிளான் பண்றப்போ என்னென்ன டூல்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம், என்னென்ன மெத்தட் ஒரு டெக்னிக்ஸை யூஸ் பண்ண போறோம், காமனா நம்ம யூஸ் பண்ற விஷயங்கள் தான் இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. These are assist project manager and their teams in carrying out scope, time, cost, and quality management. These are assist project manager. So these tools and technique mainly used by the project managers, okay, to manage his team, okay, or to guide his team in terms of project scope, project duration or time, project cost management, and the quality management. Okay, additional tools help to human resource, communication, risk, procurement, and integration. Okay, also these tools help to human resource management, communication management, risk management, part of our knowledge areas, those 9 knowledge areas. Okay, some popular time management tool. இதுல இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம படிக்க போறது டைம் மேனேஜ் பண்றதுக்கு என்ன டூலை யூஸ் பண்ணலாம். நார்மலி there are different charts. For example, Gantt chart, that is a main part of this subject. Another chart is network diagram, and the third one critical path analysis. Okay, so இந்த இப்போ நம்ம போகல மேலோட்டமா ஒவ்வொன்றும் Gantt chart இப்படி தான் இருக்கும், நெட்வொர்க் சார்ட் ஷேப் இப்படி தான் இருக்கும்ங்கிறத சொல்லிட்டு போறேன். பட் இதை எப்படி நம்ம ட்ரா பண்றோங்கிறது தான் நம்ம ஓகே எம்எஸ் ப்ராஜெக்டை யூஸ் பண்ணி எப்படி இதை நம்ம டெவலப் பண்ணலாம். ஓகே, அண்ட் ஸோ திஸ் இஸ் தி எக்ஸாம்பிள் ஃபார் Gantt chart. ஓகே, ஸோ பிஃபோர் திஸ் ஒன் போறதுக்கு முதல் இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட் ப்ளீஸ் ஆஸ்க் மீ. ஏதும் சந்தேகங்கள் இருந்தால் கேட்டுக்கொள்ளுங்க, அடுத்ததுக்கு போகணும். ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க, இந்த சப்ஜெக்ட் முடிகிற டைம்ல ஒரு குயிஸ் ஒன்று இருக்கேன், எல்லாருக்கும் இன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. சப்ஜெக்ட் முடிகிற டைம்ல இன்னொரு குயிஸ் இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் குயிஸ் அண்ட் செகண்ட் குயிஸ் எவரேஜ் தான் நான் டே சப்ஜெக்ட் உரிய குயிஸ்ல மார்க்ஸா பார்ப்பேன். டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக். ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்ததுல எதுவும் டவுட் இருக்கா பிள்ளைகள்? அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா தயவு சாட் பாக்ஸ்ல குயிக்க போட்டுருங்க. நோண்டா நோ, நான் அடுத்த சப்ஜெக்ட் குயிக்க போயிடுவேன். So since there is no questions, I'm continuing to the next part. So one of the major important tool which is used to maintaining the project duration.
explain mean which part எதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் எதெண்டு ஹெடிங்கை போட்டீங்கன்னா லீஸ் கேன் யூ எக்ஸ்பிளைன் again போட்டிக்கிறீங்க எந்த பார்ட்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்றீங்க quickly tell me ஸோ டூல்னு சொல்றது ஒரு ப்ரொஜெக்டை மேனேஜ் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன டூலை யூஸ் பண்ண போறோம் டூல்னு சொல்லக்குள்ள நம்ம சாஃப்ட்வேராகவும் சொல்லலாம் ஒரு டூலா அல்லது நம்ம இப்போ நான் சொல்லிக்கிறேன் இந்த கான் சார்ட் நெட்வொர்க் டயக்ராம் இதெல்லாம் வந்துட்டு டைம் மேனேஜ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற டூல்ஸ் ஓகே ஸோ அப்படியான டூல்ஸை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம் டைமோட மேனேஜ் பண்றதுக்கு என்ன டூலை யூஸ் பண்றது அந்த டூலோட பர்பஸ் என்ன அதோட பயன்கள் என்ன அட்வான்டேஜஸ் என்ன then how can we develop that tool for example Gantt chart how can we create a Gantt chart okay hope you get my point okay so first one it is a basic simple Gantt chart view Gantt chart different style la iruvanga main இதுதான் first column la வந்துட்டு activities இருக்கும் அதை நம்ம work breakdown structure என்று சொல்லுவோம் and the rest of the part வந்துட்டு அந்த duration அதோட progress total duration என்ன progressல போயிட்டு இருக்குங்கிற விஷயங்களை it will show up okay so here they saying the left side this is the WBS what is WBS anyone what is WBS tell me quickly what is WBS yes work breakdown structure good so this one work breakdown structure okay so for example இது ஒரு ரிசர்ச் ஒன்று செய்யறதுக்கான நான் ஒரு ரிசர்ச் ஒன்று செய்ய போறேன் ஸோ அந்த ரிசர்ச் செய்யறதுக்கு நான் எப்படி அந்த வேலையை ரிசர்ச்ங்கிற வேலையை சப் கேட்டகரிஸை பிரேக் பண்றேன் work breakdown structure முதலாவது ஆக்டிவிட்டி அதுல லிட்ரேச்சர் சர்ச் அடுத்தது லிட்ரேச்சர் சர்ச் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம படிப்போம் லிட்ரேச்சர் நிறைய ப்ரீவியஸ்லி செய்யப்பட்ட ரிசர்ச் எல்லாம் ஸ்டடி பண்ணுவோம் ரீட் பண்ணுவோம்னா அதுல அவங்க செஞ்ச ரிசர்ச்ல ஏதாச்சும் ஒரு கெப் ஒன்று இருக்கு ஒரு விஷயத்தை அவங்க செய்யாம விட்டுருப்பாங்க அதுக்கு தான் நான் சொல்யூஷன் கொடுக்கணும் அவங்க விட்டுருப்பாங்களே அந்த விஷயத்துக்கு தான் நான் சொல்யூஷன் கொடுக்கணும் ஸோ அதைத்தான் அவங்க கன்செப்ட் டெவலப்மெண்ட்னு சொல்றாங்க தென் லெப் மாடல்ஸ் அதை ஸ்டார்ட் பண்ண நான் அதை கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிப்பேன் மாடல் எப்படி செய்யலாம்ங்கிற பிளான் எல்லாம் வந்துட்டு டிசைன் பண்ண தோணும் அடுத்தது அதை டிசைன் பண்ணுவேன் ஃபைனலாக அதில் ப்ரோட்டோடைப் சொல்கிறேன் யூஸ் பண்ணி பார்க்குறது இட்ஸ் ஒர்க்கிங் சிஸ்டம் தான் லாஸ்ட் ஒன் ஓகே ஸோ நான் என்ன செய்யறேன்னு ஒரு ரிசர்ச் செய்யறது இதை நீங்கள் என்ன ஒவ்வொன்றா நீங்கள் யோசிக்க தேவையில்லை எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் தந்துருக்கிறேன் நீங்கள் உங்களோட ப்ரொஜெக்டை நீங்கள் எப்படி பிரேக் பண்ணுறீங்கிறத நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ரிசர்ச் ஒன்று செய்யறதுக்கு நான் 5 ஆக்டிவிட்டிஸை நான் அதை பிரேக் பண்ணியிருக்கேன் இது லெஃப்ட் சைட்ல வரும் கான் சார்ட் ரைட் சைட்ல ஒவ்வொரு பிளானுக்கும் எவ்வளவு காலம் எடுக்கும்ங்கிறத மென்ஷன் பண்ணணும் சி லுக் அட் ஹியர் சாம்பிள் ப்ராஜெக்ட் பிளான் இதான் என் ரிசர்ச் வச்சுக்கொள்ளும் இந்த ரிசர்ச்சுக்கு டோட்டல் டியூரேஷன் எவ்வளவு தேவைங்கிறத நான் இவ்வளோட மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறேன் அதாவது ஜனவரி 1 இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஜூன் 28 முடிக்கிறேன் இதுதான் டோட்டல் டியூரேஷன் ஓகே திஸ் இஸ் ஹவ் ஐ பிளான் ஓகே இதுல லிட்ரேச்சர் சர்வேக்கு எவ்வளவு நாள் எடுக்கும் let's say 2 months எவ்வளவு காலம் எடுக்கும் இந்த கிரீன் கலர்ல இருக்கிறது நான் எஸ்டிமேட் பண்றது எவ்வளவு காலத்துல நான் செய்யறது எஸ்டிமேட் பண்றது அடுத்து கன்செப்ட் டெவலப்மெண்ட் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்றேன் ஜனவரி எண்ட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி பிப்ரவரி எண்ட்ல முடிக்கணும் கிரீன் கலர்ல இருக்கிறது லைக்வைஸ் லெப் மாடல் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்றேன் அதுவும் ஜனவரி எண்ட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி மார்ச் எண்ட்ல முடிக்கிற மாதிரி பிளான் பண்றேன் டிசைன் எப்போ செய்யறேன் பிப்ரவரி மிட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி ஏப்ரல் லாஸ்ட்ல கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படி ஒவ்வொன்றையும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிரீன் கலர் ஆர்டிக்கிறது இப்போ நான் ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி போயிட்டு இருக்கு இந்த பிப்ரவரி எண்ட்ல வந்து நான் செக் பண்றேன் நான் இந்த பிப்ரவரி எண்ட்ல நான் செக் பண்றேன் என்னென்ன வேலை முடிஞ்சிருக்கு குறிப்பிட்ட டைம்ல என்னென்ன வேலை பிந்தி போயிட்டு இருக்கு என்னென்ன வேலை கூட முடிபட்டிருக்கு இப்போ ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னேன் ஓவராலா வந்துட்டு இந்த பிப்ரவரி எண்ட்ல முடிய வேண்டிய வேலை இவ்வளவு லைன் பண்ணோம்னா முடியல இவ்வளவு சின்ன ஒரு கேப் இருக்கு அது எப்படி பார்க்கலாம் நம்ம பாருங்க லிட்ரேச்சர் சர்வே நான் சின்ன மாதிரி சொன்ன டைம்லையும் முடிச்சுட்டேன் கன்செப்ட் டெவலப்மெண்ட்டையும் நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி குறிப்பிட்ட டைம்ல முடிச்சுட்டேன்
லெப் மாடல் வந்து எதிர்பார்த்ததை விட கூட செஞ்சிருக்கிறான். சி பிப்ரவரி எண்ட்ல பார்க்கக்குள்ள பிளாக் கலர் வந்து பிப்ரவரி அங்கே ஃபார்ம் ஆகிடுது. அதாவது நான் செஞ்ச வேலை கூடுதலாக இருக்கு லெப் மாடல்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறது. டிசைனிங்ல தான் சின்ன ஒரு மிஸ்டேக். அதை நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி குறிப்பிட்ட நாள்ல முடிக்கல, வருது பிந்தி போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த 4 விஷயங்கள் இது வந்து ப்ரோட்டோடைப் வந்து இப்போ ப்ரோட்டோடைப் நான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். மார்ச் 3rd வீக்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரி. ஸோ இந்த முடிஞ்ச மற்ற 4 விஷயங்களும் பிப்ரவரிக்குள்ள செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டிய 4 விஷயங்களும் ஓவராலா பார்த்தா அந்த எதிர்பார்த்த மாதிரி முடியல. சின்ன ஒரு கேப் கொண்டிருக்கு. இந்த இடத்துல நான் கம்ப்ளீட் பண்ண இல்லை. ஸோ இந்த விஷயங்களை இப்படி மென்ஷன் பண்ணி காட்டுறதுக்கு தான் இந்த கான் சார்ட்டை யூஸ் பண்ணுவாங்க. நீங்க நார்மலா ஒரு ப்ரொபோசல் எழுதும் போது கான் சார்ட் யூஸ் பண்ணுவீங்க. நீங்க ஆக்சுவலா என்ன பிளான் பண்றீங்கிறத உங்களோட ப்ரொபோசல்ல இப்படி ஒரு கான் சார்ட்டை யூஸ் பண்ணி ரிப்ரசென்ட் பண்ணுவீங்க. லிட்ரேச்சர் சர்வீக்கு இவ்வளோ நாள், நான் ஒரு ரிசர்ச் ஒன்று செய்ய போறேன், அதில் டேட்டா கலெக்ஷனுக்கு இவ்வளோ நாள் எடுக்க போகுது, இன்ட்ரடக்ஷன் எழுதுறதுக்கு இவ்வளோ நாள், மெத்தடாலஜி எழுதுறதுக்கு இவ்வளோ நாள், இந்த ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் டிஸ்கஷன் எழுதுறதுக்கு இவ்வளவு நாள், கன்க்ளூஷன் எழுதுறதுக்கு இவ்வளவு நாள் என்று சொல்லி கான் சார்ட். நீங்க ஒரு மாஸ்டர் டிகிரி செய்யறீங்கன்னு சொன்னா மாஸ்டர் டிகிரி ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து உங்களோட கோர்ஸ் எக்ஸாம் நடக்கிற சப்ஜெக்ட்ல படிப்பீங்க. செகண்ட் இயர் வந்து ரிசர்ச், அது நீங்களா செய்யறது. ஓகே, நீங்க தான் டிசைட் பண்ணுவீங்க என்ன ரிசர்ச் செய்ய போறீங்க, ஒவ்வொன்றுக்கும் எவ்வளவு காலம் எடுக்கும்ங்கிறத நீங்க தான் டிசைட் பண்ண போறீங்க. ஸோ அந்த விஷயங்களை நீங்க இது வந்து ஆக்சுவல் இல்லை, உண்மையாவே திஸ் இஸ் நாட் ஆக்சுவல், திஸ் இஸ் எஸ்டிமேட்டட் பார்ட். நீங்க சொல்றீங்க இவ்வளவு காலத்துல என்னால இவ்வளவு இந்த வேலையை செய்யல, இவ்வளவு காலத்துல இந்த வேலையை முடிப்பண்டு நீங்க உங்களோட சூப்பர்வைசருக்கு அல்லது நீங்க ஒர்க் பண்ற கம்பெனிக்கு அல்லது உங்களோட லெக்சரருக்கு கொடுக்குற ஒரு பிளான் உண்டு. அவர் ஓவராலா பார்ப்பாரு, ஓகே நீங்க தந்த பிளானி தான். ஸோ இந்த பிளானை பார்த்தா உங்களோட ப்ரொஜெக்ட் எவ்வளவு காலத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணி எப்போ முடிப்பீங்க, இதை வச்சுக்கொண்டு தான் அவர் உங்களை எவ்வளவு பண்ண. ஓகே நீங்க லிட்ரேச்சர் சர்வீஸ் 2 வீக்ஸ்ல முடிக்கிறீங்க, பட் 3 வீக்ஸ் அதே முடிக்கல, உங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் நம்ம இதை வச்சு பேஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ கான் சார்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணப்படுதுன்னா எந்த ஆக்டிவிட்டியை எவ்வளவு காலத்துல செஞ்சு முடிக்கலாம்ங்கிறத பிரேக் பண்ணி காட்டுறது தான் கான் சார்ட் யூஸ் பண்ணப்படுது. ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு பார்த்துக்கொள்ளுங்க. அடுத்தது நான் மூவ் பண்ண போறேன். Do you have any doubt regarding Gantt chart? நம்ம இதை டீட்டெயிலா ப்ராக்டிக்கலாக நான் டெவலப் பண்ணி காட்டுவேன். எம்எஸ் ப்ராஜெக்ட்ங்கிற சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ணி காட்டுவேன். அந்த டைம்ல we can discuss it further. எதுவும் டவுட் இருக்கா புள்ளியல்? டவுட் இல்லைன்னா தயவு சாட்ல போட்டுருங்க, நோண்டு போட்டுருங்க. இருக்கும்டா ப்ளீஸ் ஆஸ்க் மீ. சார் நோட்ஸ் வந்து பிடிஎஃப்ல தருவீங்களா சார்? இன்றைக்கு உங்களுக்கு நான் மெயில் பண்றேன். நீங்க என்ன செய்யுங்க சொன்னா எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் ஒன்று பண்ணுங்க. இந்த சப்ஜெக்ட் குரூப் ஒன்று கிரியேட் பண்றீங்களா? சரி சார். என்ன ஆட் பண்ணுங்க, மத்தாக்களை ஆட் ஆச்சுடுங்க. எதுக்குன்னா அந்த காமன் குரூப்ல எல்லாத்தையும் போட்டு எல்லாரும் கன்ஃபியூஸ் ஆகும். காமன் குரூப் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுவீங்கன்னா உங்களோட சப்ஜெக்ட் நோட்ஸ் வீடியோ எல்லாமே அதில் நான் ஷேர் பண்ணுவேன் வித் 2 daysல. ஒரு குரூப்பை கிரியேட் பண்ணி என்ன ஆட் பண்ணி மத்தாலையும் ஆட் பண்ண சொல்லுங்க, சப்ஜெக்ட்ல இருக்கிற எல்லாரையும். சரியா? நான் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுறேன். No doubt. Okay, then I'll move to the next part. So this is the example or sample of network diagram. Let me see, give me some time. Okay, sample network diagram. They have developed this diagram using Microsoft project. Okay, read the below sentence. Each box is a project task from the work breakdown structure. இது லைக் ஒவ்வொரு ஏங்கிற விஷயம் பிசி நகிற ஒவ்வொரு பாக்ஸும் நம்ம ப்ரீவியஸ்லி பார்த்த அந்த கான் சார்ட்ல யூஸ் பண்ண போற ஒர்க் பிரேக் டவுன்ஸ். This one.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுல போறது யூஸ் பண்ணிக்காங்க, அதில் ஏபிசிடி போட்டிக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிட்ரேச்சர் சர்ச்ங்கிறத தனி ஒரு பாக்ஸ்ல போடுறோம். எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது, எப்போ ஃபினிஷ் ஆகுது, எத்தனை நாளுங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறோம். லுக் அட் ஹியர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் ஒன், எப்போ ஸ்டார்ட் பண்றோம், எப்போ ஃபினிஷ் பண்றோம், எவ்வளோ காலத்துல முடிக்கும்ங்கிற பிளான் அதுல இருக்கு. ஓகே, அதே மாதிரி பிசிஏ ஓலா ஒர்க் பிரேக் டவுன் கான் சார்ட்ல யூஸ் பண்ண போற ஒர்க் பிரேக் டவுன் தான் நான் ஒவ்வொன்று. And arrows shows differences between each task. இதுல இருக்கிற அந்த arrow என்ன சொன்னா, இது ரெண்டுக்கும் இடையில இருக்கிற ஒன்று தங்கி இருக்கு. எது முடிச்சோன்னு எது ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அங்கிற மாதிரி. டாஸ்க் வந்துட்டு போல்டட் ஏரோ லைன், இது வந்துட்டு ஸ்லிமா இருக்கு பாருங்க. இது நெரோவா இருக்கு, இது போல்டடா இருக்கு. போல்டட் மீன் நீங்க பிளான் பண்ணதை விட கூடையான காலம் எடுத்திருக்கீங்கிறத அர்த்தம். இது ரெண்டுக்கும் இடையில இது ரெண்டையும் செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு நீங்க பிளான் பண்ணதை விட கூடையான காலம் எடுக்கப்பட்டிருக்குன்னு தான் அர்த்தம். இது லேட் ஆகிறதால இது லேட் ஆகிறதால இதுவும் லேட் ஆகுது. இது லேட் ஆகிறதால இது செய்யறதுக்கு இதுவும் லேட் ஆகுது. இதை நம்ம கிரிட்டிக்கல் பார்ட் சொல்றோம். So they saying if any task on the critical path take no longer than planned, the whole project will slip unless something is done. But what are the பிரச்சனை ஆகுதுன்னு சொன்னா the critical path உருவாகுது, ஏதோ டிலே ஆயிடுது. ஸோ இதுக்கு டக்குனு சொல்யூஷன் எடுக்கணும். சொல்யூஷன் எடுக்காம விட்டீங்களா, இது டிலே ஆகிறதால this is also getting delay. In finally final output வரதுக்கு டிலே ஆகும். ஏதாச்சும் ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் ஒரு சொல்யூஷனோட நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண இல்லைன்னு சொன்னா டோட்டல் ப்ராஜெக்ட் வில் பி கெட் எஃபெக்டட். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணி காட்டுற விஷயத்துக்கு நம்ம நெட்வொர்க் டயக்ராம்ஸை யூஸ் பண்ணலாம். இதை நம்ம டீடைல்ஸா எம்எஸ் ப்ராஜெக்ட் யூஸ் பண்ணக்குள்ள பார்க்கலாம். The next one, roles of the project team and the project manager. ஓகே, நான் நோட்ஸுக்கு போறதுக்கு முதல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க சொல்லுங்க, அப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் டீம் ரோல் என்னவா இருக்கும், அதே மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் ரோல் என்னவா இருக்கும். I'm expecting your answer in the chat box. Tell me quickly. Overall, each student tell me what is the role of project manager. At least one. What is the role of project team? Just type பண்ணுங்க. Quickly. Just consider நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் உங்களை நினைச்சுக்கொள்ளுங்க. ஸோ உங்களோட ரோல் என்னவா இருக்கு, நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் டீம்ல இருக்கீங்க, ஒரு எம்ப்ளாயியா ஒர்க் பண்றீங்க அந்த டீம்ல, உங்களோட ரோல் என்னவா இருக்கு? One answer, yes, managing overall supervision. Project team coordinate with the other team members. Project manager team development. Others, please tell your answer also. அநேகமானவங்க ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் இதை மட்டும் தான் அனுப்பிட்டீங்க. ப்ராஜெக்ட் டீம்ல இருக்கிற ஒரு ஆள் அவருடைய இதையும் சொல்லுங்க. பிளானிங் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன், குட். டீம் மேனேஜ்மெண்ட், குட். ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் பிளானிங் மேனேஜர். சார் ஆன்சர் வாரது விளங்க இல்ல சார். அது உங்களுக்கு விளங்காத ஆன்சர். டைரக்ட் மெசேஜ் எனக்கு மட்டும் தான் போடுவாங்க. டைரக்ட் மெசேஜ் தான் போடுவாங்க. பப்ளிக் எல்லாரும் போட மாட்டாங்க. மத்தவங்களோட ஆன்சரையும் சொல்லுங்க. I will read it. Okay, coordinating with other team members, update the date. What is it? Performance report. Yes. Okay, good. Project manager நிறைய சொன்னீங்க, project team குறைய தான் முடிஞ்சு, பட் நீங்க சொன்ன ஆன்சர் எல்லாமே correct. Okay. Now let's see. So these are the 15 project management job functions. Stop the sound. Okay.
Just read it down. இது வேற ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ல கொடுக்கப்பட்ட ஒரு டெஃபினிஷன்ல இருந்து அவங்க ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. There are 15 job functions for any project management. Read it quickly. Define scope of project, identify stakeholder, decision maker, and escalation procedures. Develop detailed task list, that is work breakdown structure. Estimate time requirements. Develop initial project management flow chart. Identify required resources and budget. Evaluate project requirements. Identify and evaluate risk. Prepare contingency plan. Identify interdependencies. Please don't draw. Yeah. Identify and track critical milestones. Participate in project phase review. Secure needed resources. Managing the change control process. Report project status. That's all. Okay. இதுல எல்லாத்தையும் at least ஒரு 5-6 ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க. Suggested skills for project manager. So these are the specially expected from the project manager. நீங்க ஒரு இன்டர்வியூ போல கேட்பாங்க, work செய்யலுமா, under pressure work பண்ணலுமா, இப்படிலாம் கேட்பாங்க. So this is the normal requirement from any kind of employee. You could be either project manager. Okay, you should have the team working skill. You should have a communication. These are the normal expectation requirement from any employer. Okay, so read out these project manager skills, special skills. Read it fast. I don't need to explain these things. These are the, you know very well what is it, what does it mean by. So here list outing effective project manager or project manager ஒரு நல்ல ஒரு எஃபெக்டிவான அவரால் பெனிஃபிட் இருக்குண்டா அவர்கிட்ட இப்படியான தன்மைகள் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அவர்கிட்ட இப்படியான தன்மைகள் இருக்குண்டா அவர் சிறந்த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜரா இருக்க மாட்டார்னு சொல்றாங்க. முக்கியமா டீம் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கணும், மோட்டிவேட் பண்ணணும். ப்ரீவியஸ்லி சொன்ன மாதிரி நல்ல கம்யூனிகேஷன் இருக்கணும், மோட்டிவேட் பண்ணணும். Suggestion for improving project communication. கம்யூனிகேஷனை வந்துட்டு இம்ப்ரூவ் பண்ணணுமா இருந்தா என்ன செய்யணும்? மேனேஜ் கன்ஃப்ளிக்ட் எஃபெக்டிவ்லி. ஏதாச்சும் கருத்து முரண்பாடுகள் வருமா இருந்தா அதை சரியான முறைக்கு மேனேஜ் பண்ண போகலாம். அந்த ஆர்கியூமெண்ட் வளர விடக்கூடாது. அதே ஒரு வகையில நெகோசியேட் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணணும் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர். மந்த்லி அல்லது வீக்லி மீட்டிங் கட்டாயம் நடக்கணும். அடுத்தது ஒரு விஷயத்தை இமெயில் ஊடாக நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை இமெயில் ஊடாக கொள்ள போகலாம். இமெயில் ஊடாக ஒரு விஷயத்தை நீங்க கம்யூனிகேட் பண்ணுவீங்களா இருந்தா யூ கேன் அவாய்ட் ப்ராப்ளம் ஃபார் யுவர் சைட். நீங்க ஒரு விஷயத்தை இமெயில் ஊடாக சொன்னீங்கன்னா இன்னொரு வந்து எனக்கு செல்லல சொல்லல, இமெயில் அனுப்புறது இருக்கும். ஸோ உங்களை நீங்க பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம். யூஸ் இமெயில் எஃபெக்டிவ்லி. அடுத்தது கம்யூனிகேஷன் ஒரு ப்ராப்பரான டெம்ப்ளேட் ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். உங்களோட ஸ்டைல நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளாம இருக்கு. கம்பெனிக்கு இந்த ஒரு சரியான ஒரு டெம்ப்ளேட் ஒன்று இருக்கும், அதை யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு லீவ் எடுக்க போறீங்க, நான் லீவ் எடுக்க போறேன் வாயால சொல்றேன், அவங்கள்ட்ட ஒரு லீவ் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஒன்று இருக்கும், அதை யூஸ் பண்ண போகணும். ஸோ தேர் ஷுட் பி அ டெம்ப்ளேட் டு இன்க்ரீஸ் த கம்யூனிகேஷன். ஓகே, why the importance of good communication. அது முக்கியத்துவங்கள் ஜஸ்ட் நீங்க வாங்கிச்சு கொள்ளுங்க. இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸ்கில்ஸ் ஃபார் ப்ராஜெக்ட் எக்ஸிகியூஷன். ப்ராஜெக்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்றதா இருந்தா நீங்க பிளான் பண்ணுவீங்க, அதை டெவலப் பண்ணுவீங்க, அதுக்கப்புறம் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். டெவலப் செய்ய என்ன பண்ண போறீங்களோ அதை நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும் டெவலப் பண்றதுக்கு. அதுக்கு என்ன ஸ்கில்ஸ் தேவைங்கிறது.
ப்ரொஜெக்ட் டீம்ல இருக்கிற எம்ப்ளாயிஸை டீம் எம்ப்ளாயிஸை நீங்க உங்களோட கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்கணுமா இருந்தால் கீ டு மேனேஜிங் பீப்புள் யூ ஷுட் ஹேவ் 3 இம்பார்ட்டன்ட். ஒன் இஸ் மோட்டிவேஷன். நீங்க மோட்டிவேட் பண்றதால உங்களோட கதையை கேட்க ஆரம்பிப்பாங்க. நீங்க எப்ரிஷியேட் பண்ணணும், நீங்க மோட்டிவேட் பண்ணணும். ஒரு என்னால செய்யலாம் யோசிச்சுட்டு இருந்தாண்டா அது செய்யறதுக்குரிய வழியை சொல்லி கொடுத்தா அவனை மோட்டிவேட் பண்ணணும். உன்னோட இந்த ஸ்கில் இருக்கு, நீ செஞ்சு பாருன்னு சொல்லி. ஸோ அவன் உங்களை நம்ப ஆரம்பிப்பான். செகண்ட், இன்ஃப்ளூன்சர் அண்ட் பவர். கட்டாயம் இன்ஃப்ளூன்ஸ் இருக்கணும். அவன் உங்களை இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்றது மாதிரி இருக்க கூட நீங்க ப்ரொஜெக்ட் மேனேஜர் நீங்க தான் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணணும். அண்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ். ஒரு ஆள் செய்யலன்னு பார்த்து விட்டு போட்டுருக்கீங்க, அது எப்படி செய்யலாம்ங்கிறத அறவை செய்யலாம். போய் ஒரு ப்ரொஜெக்ட் டாஸ்க் உங்களால 100 செய்யலாம் போயிட்டு சொன்னா நீங்க அவனை ஏசியோ இதஞ்சி வேலை இல்லை. ப்ரொஜெக்ட் மேனேஜர் அட்லீஸ்ட் அவராஜும் கடைசியில் இன்வால்வ் ஆகணும். வேற வழி இல்லைன்னு வேற கொள்ள அந்த எஃபெக்டிவ்னஸ் இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃபார் டுடேஸ் டாஸ்க். நான் உங்களை இந்த ரெக்கார்டிங் அடுத்து இந்த ஸ்லைட் நான் எப்படி நாளைக்கு நான் அனுப்புவேன் உங்களுக்கு. அதுல எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணுவோம். நான் மெயின் குரூப்ல கிளாஸ் டைம் மட்டும் போடுவேன். ஓகே, தேங்க்யூ. கேட்க இருக்கா ஃபுல்ல உங்களோட டவுட் எதுவும் இருக்கா? எனி டவுட்? சார் உங்க நம்பர் வந்து லாஸ்ட் 628 அது. ஓ, கடைசி நம்பர் 076 0123 628. ஓகே ஓகே, थैंक यू. ஓகே ஓகே. ஒரு நிமிஷம் வந்து எவ்வளவு? ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு கிளாஸ் டைம்ல 30 மினிட்ஸ் எக்ஸாம் ஒன்று இருக்கு, ரிட்டன் எக்ஸாம் உண்டு. அது என்ன செய்யணுங்கிறத கிளாஸ் ஸ்டார்ட்ல சொல்லுவேன். ஸோ நீங்க யூ ஹேவ் டு இன்ஃபார்ம் ஆல் யுவர் பேட்ச்மேட். ஓகே சார், அப்ப நெக்ஸ்ட் வீக் ஏர்லியா நோட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும். நீங்க பயப்பட தேவையில்ல. எக்ஸாம் வந்து ஓப்பன் புக் தான். நோட்ஸ் எல்லாம் ரெக்கார்டிங் எல்லாம் இருக்கு. ஓப்பன் புக் தான். நீங்க எதை வேண்டாலும் பார்த்துக்கலாம். ஆனா ஒரே மாதிரி ஆன்சர் எல்லாத்தையும் இருக்கக்கூடாது. நீங்க எக்ஸாம் முடிய போட்டோ பிடிச்சா நீங்க சென்ட் பண்ணீங்கன்னா சரி, வாட்ஸ்அப்புக்கு நான் கரெக்ட் பண்ணி கொள்வேன். ஒரு ஆள் மாதிரி ஆள் இருக்க போறாரு. செட் பண்ணுவேன். உங்களோட பேட்ச்மேட் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாம் இன்ஃபார்ம் பண்ணி கொள்ளுங்க. நெக்ஸ்ட் வீக் வந்துட்டு 30 மினிட்ஸ் எக்ஸாம் ஒன்று இருக்கு. வளமையா கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும். இடையில தான் நான் எக்ஸாமை கண்டக்ட் பண்ணுவேன். சரியா? டைம் தான் காணாமலே சார். நீங்க டைம் காணாம இருந்தா எக்ஸாமுக்கு தர டைம். சரி, ஓகே. நான் இப்பதான் போகுது. இப்ப உங்களுக்கு நான் 10 குயிஸ் நடத்துறேன்னு சொன்னா 10 கவுண்ட் பண்றதில்ல. சரியா? இப்ப நீங்க முக்கியமான எக்ஸாம் நடத்த கொள்ள நீங்க விராம கூட்டீங்கன்னு சொன்னா அந்த 10ல இருந்து அந்த விராம கூட்டத்துக்கு மார்க்ஸ் எடுத்து போடுவோம். அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் மார்க்ஸ் கவுண்ட் பண்றது நிறைய இருக்கு. நான் ஸ்டார்டிங்ல உங்களுக்கு எல்லாம் சொன்னேன். உங்களோட அட்டெண்டன்ஸுக்கு மார்க்ஸ் கவுண்ட் பண்ணுவேன். நீங்க கேள்வி கேட்கும்போது ஆன்சர் பண்றதுக்கு மார்க்ஸ் கவுண்ட் பண்ணுவேன். இதெல்லாம் கவுண்ட் பண்ண போகுது. இதெல்லாம் கவரேஜ் பண்ணி தான் ஃபைனல் மார்க்ஸ் வரும். ஓகே, சரி, ஓகே. நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். சார், இது இந்த பாஸ் பண்ணா அசைன்மென்ட் மார்க்ஸ் சேர்த்த சார் பாக்குறேன். எக்ஸாம் பாஸ் எக்ஸாம் அசைன்மென்ட் மார்க்ஸ். ஓ, ஃபைனல் எக்ஸாம்ல 70% வந்துட்டு உங்களோட ஃபைனல் பேப்பர்ல 30 மார்க்ஸ் வந்து இதுல நடக்குது. அந்த 30யும் இப்ப நான் பண்டை கேட்ட கேள்வி அடுத்து வாரம் நடத்த போறது உங்களோட அட்டெண்டன்ஸ் எல்லாத்தையும் கால்குலேட் பண்ணுவேன். சரியா? ஓகே சார். வலைக்கும் அஸ்ஸலாம். Have a nice day everyone. Assalamu alaikum. Bye.